से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। So happy Teachers Day to every teachers. I can see, I think Vanda ma'am, Poonam ma'am, Falguni ma'am, then Kalpesh sir, Rajni sir, मतलब whoever join અને જે પણ બાકી છે every teachers ને અમારા તરફથી happy Teachers Day. Now Dr. Siddharth will take you ahead in a journey. Siddharth, over to you. Thank you, Dr. Ashwini. It's such a pleasure to see everyone after such a long time, and especially our teachers on this day. Siddharth ne spotlight kar. We all just message each other happy Teachers Day. We have some thoughts in our mind that we say and express on WhatsApp messages. Maybe some occasionally go and meet their teachers as well. But I think all this Zoom webinar and everything has taught us that these Zoom meetings can be for this purpose as well, for a social meet to gather like in this way. And absolutely, it's amazing for all of us to catch up the energy that Ashwini Didi is leaving behind. I mean, we all are just catching up to it, that how to match her energy levels. And maybe we all would not have joined, but just for the enthusiasm that she is there, एक अंदर से charm उठ के आ रहा है. And her entire enthusiasm is just not for her or us or me. It's for a purpose today, and that purpose is our teachers. And it's such a lovely thing to see all of you gathered here on this virtual platform. Right from the first meeting that I arranged, I don't know how it was done, I still don't remember it, but by hook or by crook, getting the personal hotspot and putting it on the projector with some app that had just launched at that time. I started it. बीच में बहुत issue थे, किसी का phone call, किसी का that, and now we are here 5 years down the line with this technology of Zoom. So it's absolute. The whole point is it's absolutely wonderful, and कुछ खाया नहीं है, but एक अच्छा enthusiasm आ रहा है. अभी सब भूख मर गई है, and it's not just with Ashwini, Ben. I think it's with all of us. This enthusiasm is there. So I hope we all maintain this enthusiasm today. And सब आज अपनी दिल से बात and feelings को express करेंगे, whatever it be. They are good students, bad students, and every kind of students, whatever it be. But today, all of us are one thing, and that is students for all these great teachers that have shaped us wherever this are. I'm sitting on this chair in this cabin. I don't think that I think rather a major chunk of it is because all of you were there in this journey that we are still going ahead on whatever point we have reached today. This was all. I don't want to take up much time, but I would like first and foremost Dr. Vanna ma'am. Ma'am, briefly, 1 to 2 minutes of your time. We would really like to hear from you at first go. Over to you, ma'am. So I'm really overwhelmed. It's a very emotional moment for me today. Already 38 participants. Any more coming? We should clap for that. So wonderful response to Ashwini's initiative, and I hope it continues every year. So this is your day, the day for my students. So Siddharth, yes, I really don't want to speak much. I just want to bless all of you and wish you all the best. And I want that all of you remain together as a family and keep adding members to your family. So this pediatric alumni should grow, and grow not only in numbers, it should also grow in terms of your output to every sphere of life where you can contribute. And I really want that there should never be a day when anybody says this person from the pediatric department of SMIMER did something that any of us wouldn't want.
So I want all of you to go with whatever we could give you, whatever values and principles we could give you, and keep adding to it wherever you go. So that is all that I wish you. All the best to all of you. And I don't want to make this a serious moment for anybody. So I myself am offering to play a game with you. Are you ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So because as a teacher, I have always been taking your Viva. Today, I am willing to take your Viva, non-academic. Wow. Okay. Okay. We love to play. So we will go by the alphabet. The name starting with A. We'll have 10 questions. Okay, I'll pick up the alphabets. Whoever is going to get the name from A, he or she can ask me a question. तो पूछे मैम ने Ashwini. Ashwini did that. Non-academic question. Yes. We don't want to be serious today. Okay. Ma'am, there is one question in my mind. Yes. How can we grow better grow in our life with the consistency? Because once we start anything, the consistency does matter. Somehow, at some point, we feel we lost our motivation. So, Right. like, एक example, I'm running this hospital, but after 15-20 days, I feel what I am doing. So, how can we be motivated and how can we maintain that persistence or consistency in our life? And when we feel we are lost our motivation, what we can do for that? Okay, so the only answer to that is yourself. Just look Absolutely. within. And self-motivation. That is the only answer. Okay. I'm sure you will be able to do it. You are doing it right now. Yes, ma'am. Every day in the Motivated morning. so many people. Yes. Okay, so the next alphabet will be D. Whose name starts from D? There are two darshans. Yes, who is that? Divyang bhai. Dorothy Ben. Dorothy ma'am. Devang bhai. Dorothy is not my student. She's not. Dhwani is Give there. a chance. Dhwani is there. Am I audible, ma'am? હા દિવ્યાંગ ભાઈ અવાજ આવે છે તમારો દિવ્યાંગ ભાઈ. Hello. हाँ बोलो Good दिव्यांग भाई. afternoon. Good Now we afternoon. are all Divyang Bhai and Ben, Bunny Ben, because now we are all pediatricians, right? No, madam. For you, I am always Divyang. Okay, my privilege. Madam, one non-academic question. Okay. Why I still have some fear to call you all? मतलब Yes. હજી કહું કે લાસ્ટ હું જ્યારે ડિઝર્ટેશન માટે આવતો તો તમારી ચેમ્બર બહાર ઉભો એમ વિચારતો કે આજે મેડમ મને ના બોલાવે તો સારું. લાસ્ટ મારે કોલ કરવાનો હતો તો અશ્વિની મને 3 વખત રિમાઇન્ડ કર્યું કે મેડમ ને કોલ કરો. ત્યારે મને હજી પણ એમ થોડો ડર લાગે છે. કેમ? હવે એનો જવાબ તો કદાચ તારે જ આપવો પડશે. Right. So maybe I also accept to some extent I am at fault because I probably created that aura around me. It was necessary to control all of you naughty children.
Okay, Divyang. So now, Okay, madam. any other D wants to ask? Okay, so let us We go. have two options. Dhwani. Bolo Dhwani. Good afternoon, ma'am. No, good afternoon, ma'am. We are playing a game. Ma'am, so I'll tell you. So I could have asked one question, which I would pass actually. I could have asked who's your favorite student till date, but I would rather skip that question. And so what I would like to ask is, in conjunction to what Ashwini already asked, we would like to hear like just two things that keep you going till date, every single day. Okay. So that's a great question for myself to introspect. Never thought about it. So I would first of all really acknowledge my parents and teachers, because they gave me a foundation. So every time, you tend to slip, it's as if somebody is pulling you back and saying, no, get back on the track. So those invisible strings which come from the parents and teachers. I also had very great teachers. So I'm lucky that I still have teachers whom I can still wish on Teachers' Day. So maybe that's the answer. Okay. Thank you, and we are also very lucky to have teachers like you. Mentors always matter a lot. Thank They are you. actually the foundation that we are standing today on. So thank you very much. All the best and thank you. Okay, now, so I think we are already at 4 questions. 6 questions. Ashwini, are you keeping count? We'll have only 10 questions. So next, I don't know whether there is somebody from L. Anybody from L? Ladu. Okay, Ladu Gaur. Surname is allowed, yaar. You can ask. Okay, for us, you'll always be Ladu. Chal. He never used to speak much, so today he has to say something. Chalo, bolo, પૂછો. મારી સામે બોલવાનું અઘરું છે મેડમ. કઈ નહીં તો હું આંખ બંધ કરું છું, તમે પણ આંખ બંધ કરી દો. સાહેબ જોડે તો હજી બોલતા હોઈએ, પણ મેડમ જોડે બોલવાનું થોડું ડિફિકલ્ટ છે હજી પણ. અરે. So this is the opportunity to overcome that barrier. હજી ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે હજી તૈયાર નથી મેડમ. Now, Ladu, you can tell you accept the opportunity and you can ask. Ma'am is openly asking you. મને એ લાગે છે ઘણીવાર કે આપણે જે રેસિડેન્સીના દિવસો હતા, એવા દિવસો ગમે તેવા હતા તે દિવસો, ઉજાગરા પણ હતા, વર્ક હાર્ડ હતું, પણ એ ટાઈમે જે મજા આવતી હતી એવી મજા અત્યારે નથી આવતી. એની પાછળનું શું કારણ હોય છે? Oh, that is a question. Yes. Sorry to interrupt you. બોલ લાડુ. બોલો દિવ્યાંગભાઈ, બોલો. તે જવાબ આપી જ દીધો. એ દિવસો ગમે તેવા હતા એમ, જેવા તેવા નતા, ગમે તેવા હતા. Very true. He has used a grammar speech, પેલું શું કહે છે, which has 2 meanings. Then I think so we should raise our hand and go back to your back and congratulate everyone yourself કે આપણે આ સમય બહુ સરસ રીતે we have included everything in our life, enjoyment, academic, togetherness, everything. Right. ત્યારે દરેક વસ્તુ મળતી હતી, અત્યારે દરેક વસ્તુ નથી મળતી.
Okay, so I think the answer to your question is that you should not stop learning. That is what keeps the enjoyment going. Every time you learn something new, it makes you happy, isn't it? Yes, yes, 100% agree, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Okay, so now 3 more questions. Who is from R? Rajesh. Rinni, Rajesh. Whoever is ready. Raju. Only R. Rajesh. Rajesh is, I think, muted. એ ઉપરની બે અલ્પેશ બાકી છે હજી. હા પણ એ તો પતી ગયું. પહેલા બોલવું જોઈએ ને તમારે. It's a speed game. Ma'am, other alphabet. દિવ્યાંગભાઈ. Okay, no R is there, so we can give Alpesh a chance. લબાણાની નજીક તમે જ છો તો તમને જ પૂછે ને. જીઓગ્રાફિકલી. બોલો બોલો Alpesh. You got Labana's chance. કોઈ લબાણાનો કોન્ટેક્ટ કરાવી તો દિવ્યાંગભાઈ મળ્યો જ નથી, છૂટો પડ્યો પછી. કોન્ટેક્ટ કરું 2 મિનિટ. હા બોલ Alpesh. Ma'am, your favorite experience during Net issues are there. I didn't hear your question, sorry. Alpesh is asking your favorite teacher's name. He has My messaged- favorite teacher's name. Yes, ask to Vandana ma'am. favorite experience? Okay. Oh, my favorite experience. Yeah. Okay. So I will share my latest favorite experience from my personal life. I just became a grandmother. Congratulations. 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 So that is now Congratulations, madam. my favorite experience. Thank you to all of you. Congratulations, ma'am. And I think all of you can understand how old I am now that I have become a daddy. Okay, so the next is S. Anybody from S? Saurin, madam, because Saurin. Yes, Saurin. Siddharth, Saurin. સિદ્ધાર્થ તો બોલે છે ઓલરેડી. સૌરીન ને મેં તો સાંભળો. પહેલેથી બોલે જ છે. હા બોલે જ છે. બોલકો બહુ છે. Saurin. ચલો સૌરીન ભાઈ. અનમ્યુટ કરો. ચલો સૌરીન ભાઈ, હજુ આપણે આગળ વિડીયોઝ પણ જોવાના છે. સૌરીન ભાઈ ક્યાં ગયા? હેલો. હતા ને એ તો. આર્યા. સર તમને સ્પોટલાઇટ કરી દીધા છે, હવે બોલવું જ પડશે તમારે. હોસ્પિટલમાં લાગે છે. હા સર હોસ્પિટલમાં છે. હા હા. મારો અવાજ આવે છે? V Vasav V. Good evening, ma'am. So I would like to ask, you have been HOD and superintendent. So is there any like funny incidents which you have encountered and you can share with us? You might have encountered. Oh, Vivek. Vasav, you are skipping your turn. With many incidents, but which is. Vasav, you are cheating. You are skipping your turn. Saurin no turn છે. I will answer that. Hello. આવ્યો સૌરીન ભાઈને. હા સૌરીન બોલ. સૌરીન નો લે. ઓલ્ટર કમ. હા બોલ સૌરીન. મેડમ જો ક્વેશ્ચન તો કઈ નથી તમને. હો જોઈએ. ના ક્વેશ્ચન તો કોઈ નથી. We are grateful
our 10 batches, 11 batches are grateful that we have studied under such a great team of SNIMER. We are fulfilled with all the areas of that experience which will come in life. That is, we are almost exposed to all the academic, that lovely support from all the ma'ams and our tutors. Led by Falguni. One of the most teacher of my life. Hello. Ashwini, I could not hear him. Ha. So I think. Can he hear us? Ma'am, થોડો network issue હશે ને એટલે કદાચ we couldn't hear him properly. Okay. So Chalo, Vasav wanted to ask a question and I heard it also. So he gets turn of Saurin. Hello. So you asked me that having two posts, something about that, but I didn't hear the whole thing. Ma'am, I wanted to ask that what was the funniest incidents you have encountered during your tenure as a HOD or as a superintendent, which you would like to share? Oh, so that will really need some thinking. I'll leave the answer for the last. Meanwhile, somebody else can ask me. Okay. So I think ઘણા બધાને questions પૂછવા છે અત્યારે. We can see Nirali Bain, દરેકને પૂછવા છે. We will definitely take everyone question. But my wish is once we go through the memory, એક સરસ વિડીયો બનાવ્યો છે અમે આપણા ડિપાર્ટમેન્ટલ મેમરીઝનો. એને માટે હું કહીશ કે શિક્ષક એક વ્યક્તિ છે કે જે એક બગીચાને જુદા જુદા રંગરૂપના ફૂલોથી સજાવે છે. તો ચાલો આપણે એ જ બગીચો લાઈક આપણું સ્નીમર પેડિયાટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટ છે એની મેમરીઝનો એક વિડીયો આઈ થિંક દર્શને બહુ સુપર્બલી બનાવ્યો છે ને આઈ વુડ રિયલી અપ્રિશિએટ હિમ કે હી હેઝ ટેકન 4 to 5 hours ટુ મેક ધેટ વિડીયો. સો લેટ્સ આપણે એકવાર આ મેમરીઝ જોઈ લઈએ. એના પછી આપણે જે પણ ઝેનુલભાઈ છે, નિરાલીબેન છે, એવરીવન વી વિલ હેવ અ ટાઈમ ફોર ધેટ ડિસ્કશન. So we are starting the video. જતો એટલે લઈ સ્પોટલાઇટમાં આજો.
everyone liked the video. જે last હતું, it was in a French. એનો મતલબ થાય છે we see you again and again. We love to meet everyone again. Now I would like to address Poonam Singh ma'am. Ma'am ने spotlight करें Poonam Singh ma'am. 1 second, I'll do it. Ma'am, हाँ सिद्धार्थ, yes. Ma'am, we would love to listen you. Poonam ma'am. I am actually so overwhelmed. Are you able to hear me? Yes, yes, ma'am, absolutely. We can clearly listen you. Okay. So I'm absolutely overwhelmed by everything, and I think we're seeing different, what should I say, different aspect of Vanda ma'am. Yes. For all of us, in fact. So we started this journey in Government Medical College under Indira Madam, and then I continued here with Vanda Madam, and it has been a wonderful journey. And it actually was my passion to be a good, be a teacher, and it, as I said, has been a lovely journey because it was fulfilled by the wonderful students we had and the amount of what should I say? The effort you have put in to bring us all together. It is a wonderful feeling. It almost feels like our family is growing day by day, and we are adding more and more wonderful people to this list. And I would thank all of you for making this event so wonderful. And of course, our blessings are there with you for your life, entire life, to be good pediatricians and good human beings. That's Yes, it. yes. Thank you so much. Absolutely. We should, I think everyone should clap for the ma'am, and we heartily matlab, like Much gratitude. That is all we say. yes, yes. To see ma'am on screen so close and just blind out other things, and it's like she's Spotlight to your heart, and that is what I can say without any exaggeration at all. Actually, I had prepared, written something, but I thought it better to speak extempore with all this emotion coming in. Screenshot. Yes, yes. Now, hello. Yeah. Hello. So thank you, ma'am. મને એવું લાગે છે કે આજે 15 વર્ષ જ્યારે કલ્પેશ સર જોડે વાત થઈ ત્યારે એમણે મને કીધું કે અશ્વિની 15 બેચ આવી ગયા છે. તો મને એવું લાગે છે કે પેલું જન્મથી બાળક આજે 15 વર્ષનું થઈ ગયું હોય ને એવી ફિલિંગ આવે છે. તો I would like to address hello. હા, તો મને એવું લાગે છે કે કલ્પેશ સર, રજની સર, નિરાલી દી, આ બધા લોકો મતલબ they are like the day 1 to આજ સુધી સ્મીમર હોસ્પિટલ જોડે જોડાયેલા છે. તો I think they can speak more about that. So over to Rajni sir, Kalpesh sir. Now this platform is open. Now the platform is open. જેમણે બોલવું છે they can unmute themselves and they can speak. Right? So one by one, I think Kalpesh sir, Rajni sir, Nirali di, Zainul bhai, everyone can one turn by turn can speak. Start from the Kalpesh sir. Kalpesh sir, you start. Okay. I am audible, na? Yes, sir. Absolutely, you are audible. Okay. मैं જ્યારે સિવિલ હોસ્પિટલમાં એઝ અ DCH કેન્ડિડેટ જોઈન કર્યું ત્યારે મારા ફર્સ્ટ પીજી ટીચર એટલે જે યુનિટમાં મારું પોસ્ટિંગ થયું તે યુનિટ બી વન્ના મેડમનું યુનિટ હતું અને આઈ થિંક ઇન ધેટ યુનિટ મેડમની અંદરમાં લગભગ મેં
15 થી 20 દિવસ કામ કર્યું. ત્યારબાદ મેડમ ત્યાંથી રિટાયર થઈને સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં જોઈન્ટ કર્યું. The year is 2000, April 2000. ત્યાર પછી મેં ડિપાર્ટમેન્ટ 1/6/2002 ને દિવસે એઝ અ જુનિયર રેસિડન્ટ જોઈન્ટ કર્યું. એ વખતે આપણા ડિપાર્ટમેન્ટના તે સમયના HOD જે લગભગ નિરાલી અને વિભૂતિ લગભગ ઓળખતા હશે, ડોક્ટર મૂર્તિ સાહેબ હતા અને મેડમ એસોસિએટ પ્રોફેસર હતા અને ડોક્ટર જોશી સર ઇઝ AP assistant professor at that time, and 4 and 5 tutors are there. હું જો બધાને યાદ કરું તો જતીન is there, નીતાબેન is there, પારેખ સાહેબ is there, myself and Dr. Animesh is there. Then the department is growing and growing. At that time I think અનિતાએ જોઈન્ટ કર્યું અને સૌથી એજેડમાં જો જોઈન્ટ કર્યું હોય તો ડોક્ટર ટીકાણી મેડમ. I think અમે તો બધા એમને જોયા જ ના હશે. ઉજ્જવલાબેન ઇઝ વિટનેસ. લગભગ એમને 55 યર્સ પર ડિપાર્ટમેન્ટ જોઈન્ટ કર્યું હતું અને એ સમયે ડિપાર્ટમેન્ટમાં સૌથી મોટો ધક્કો એ લાગ્યો કે લગભગ 2003ની સાલમાં આપણે આપણા ડિપાર્ટમેન્ટમાં ટ્યુટર તરીકે કામ કરતા એવા પારેખ સાહેબને સડનલી એવા સવારના મેસેજ આવ્યા કે હી ઇઝ નોટ મોર અને MI એટેકને કારણે એક્સપાયર થયા. ત્યાર પછી લગભગ ડોક્ટર પ્રશાંત પુરોહિત, ડોક્ટર પ્રવીણભાઈ કોરડાવાલા, નિલેશ પટેલ, ફાલ્ગુની ચૌધરી, અનિતા and Paresh Dolakia. All of them are joined as a senior resident in the department, and department is going on without any resident. And majority of us with Dr. Vanna Madam, Poonam Madam, Prasad Sahib, Joshi Sahib, Sethi Sahib are working more and more hard regarding the development of PG seats. And in 2005, the inspection was conducted by the MCI and 4 seat. I think the 4 seat is approved in 2 departments. One is pediatric and second one is anesthesia. And the first batch students are Saurin, Devang and Vibhuti. After that, up till 9th batch, the 4 seat is continue. So there are 35 students. And then after there was 5 seat. એમાં જે બેચ હતો તે બેચ નંબર 10 હતો. દર્શન, વાસવ, વિપુલ, શેફાલી એન્ડ સંદીપ. ત્યાર પછીનો જે નવો બેચ આવ્યો તે બેચ નંબર 12 આઈ થિંક, જે રૂમાનના બેચે પાસ કર્યું. તે બેચમાં આપણી સીટ વધીને 6 થઈ. એટ પ્રેઝન્ટ જ્યારે આપણે 15મો બેચ અત્યારે આપણે અંડરમાં એનરોલ થયો છે અને અત્યારે આપણા ડિપાર્ટમેન્ટમાં હાલ 9 રેસિડન્ટ વર્ક કરી રહ્યા છે અને 7 રેસિડન્ટની MCI એપ્રુવલ માટેની MCIની ઇન્સ્પેક્શન કમ્પ્લીટ થયું છે. તો અત્યાર સુધી ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણે લગભગ 53 રેસિડન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી પાસ થઈને નીકળ્યા છે, MDની ડિગ્રી મેળવી છે અને લગભગ 27 સ્ટુડન્ટ્સ આર અંડરગોઈંગ PG રેસિડન્સી. અત્યાર સુધીમાં આપણે 80 રેસિડન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એનરોલ થઈ ચૂક્યા છે. ગ્રેટ. 53 પાસ થયા છે અને ડિપાર્ટમેન્ટમાં કરું તો મસ્કટમાં એક નાના વોર્ડમાંથી ડિપાર્ટમેન્ટ અત્યારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટર્સરી કેર NICU, પીડિયાટ્રિક ICU, યુનિટ 1, 2 and 3 જનરલ વોર્ડ અને સાથે સાથે આટલો બધો રેસિડન્ટનો સ્ટાફ સાથે સાથે આટલી ફેકલ્ટી. તે સમયે તો એવું હતું કે હાર્ડલી there are 2 or 3 faculties were there and hardly there are 4-5 junior residents or senior residents were there. The department ખૂબ ધીરે ધીરે પગલા ભરતા અત્યારે લગભગ યુજીમાં તો યુવાન થઈ ચૂક્યું છે. લગભગ 24 વર્ષ જેવા થવા આવ્યા છે અને લગભગ 15મો બેચ PG સ્ટુડન્ટ તરીકે એનરોલ થયો છે. તો મારી તો બધાને ખૂબ એવી શુભેચ્છાઓ કે ખૂબ રેસિડન્ટ આગળ વધે અને ભવિષ્યમાં બી સ્મીમેર હોસ્પિટલ અને ડિપાર્ટમેન્ટનું નામ ખૂબ આગળ વધતું રહે એવી શુભકામના.
યસ ડેફિનેટલી સર, ઇટ્સ અ પ્રાઉડ મુમેન્ટ ફોર અસ. અને અમને પણ આજે જ ખબર પડે છે આ દરેક વસ્તુ. ઇટ્સ અ વેરી પ્રાઉડ મુમેન્ટ. ચલો તો આપણે એક શેર કરી જ લઈએ. અમને ખરેખર એવું ઈચ્છા થાય છે કે અત્યારે બેઠા બેઠા કે સ્મીમર ડિપાર્ટમેન્ટની વિઝિટ લઈ લઈએ. દર્શન ધીસ વિડીયો. તો એક સ્મીમર ડિપાર્ટમેન્ટની વિઝિટ થઈ જાય આપણી. ચલો લેટ્સ ક્વિક. નાઉ કેવો લાગ્યો વિડીયો? સૌથી પહેલા મજા આવી સ્મીમરમાં ફરવાની, જે એટલીસ્ટ ફોર ધ ધોઝ કે જેમણે ઘણા સમયથી વિઝિટ નથી લીધી એમના માટે સ્પેશિયલી અમે આ વિડીયો બનાવ્યો છે. નાઉ આઈ થિંક ધ રજની સર, નિરાલી મેમ, ધેન ઝૈનુલભાઈ, બધા વારાફરથી તમારી ફિલિંગ, હાર્ડ ફિલિંગ યુ કેન એક્સપ્રેસ. તો કલ્પેશભાઈ બધું જ છીનવી લીધું, જે બોલવાનું હતું બધું જ છીનવી લીધું. મને જે કહેવામાં આવેલું હતું બધું જે બોલી ગયા, એટલે મારા માટે સ્ક્રિપ્ટેડ વસ્તુ નીકળી ગયા. મારે થોડું પેલું જ બોલવા પડે તેવું છે. છટકી જાય આવું બોલીને. કોણ કે છે? હા, દર વખતે તો આવું બધું બોલીને બોલો. તેમ મને સાંભળ્યો જ ક્યાં છે ભાઈ બોલતા વધારે. રજનીકાંત born on the stage. એક બે લીટીઓ લખી છે, પછી છેલ્લે એક આપણી ફર્સ્ટ યર રેસિડેન્ટ થી લઈને આપણે હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ સુધીની જે શું કે દિનચર્યા કે જે બી વસ્તુઓ છે આપણે એને કવિતા રૂપે એક આવરી લીધેલી છે. છેલ્લે કહીશ, આપણો એન્ડ કરીશું ત્યારે કહીશ ડેફિનેટલી. અત્યારે એટલું કહી શકું કે આ બધા જે નાના નાના સ્ટુડન્ટ જે ફર્સ્ટ યરમાં આવ્યા, થર્ડ યર પાસ કરીને એની ફિલ્ડમાં આગળ વધતા ગયા. આપણે જોવા જઈએ તો ગુજરાતના દરેક કદાચ મેજર સિટીમાં આપણા પાસ આઉટ થયેલા સ્મીમેરના લોકો હશે. ગુજરાત કરતા આપણે ઇન્ડિયાની વાત કરીએ, ઘણા ઇન્ડિયાની બહાર પણ છે. એના વિશે બે પંક્તિઓ લખી છે કે નન્ही कलियां जो कभी खिलती थी मेरे आंगन में, नन्ही कलियां जो कभी खिलती थी मेरे आंगन में, कुछ दर्द तुमने तो कुछ दर्द हमने भी बांटा होगा गुलिस्ता महकाने में. એટલે આ એફર્ટ્સ આપણા હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ થી લઈને બધા ટ્યુટર લેવલના માણસો કે તમારી રેસિડન્ટની એફર્ટ, એમની મહેનત, આખી નાઇટોના ઉજાગરા અને પછી જે એમના પ્રયત્નો થકી જે આજે આગળ વધ્યા છે એમના માટે એમને શુભેચ્છાઓ. આગળ વધતા રહો. જે મારો તો એક મોટી વસ્તુ છે કે મેં 3 ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કામ કર્યું, એક સિવિલમાં, જામનગર મેડિકલ કોલેજમાં અને પાછો સ્મીમેરમાં. એક વસ્તુ છે કે મેડિકલ કોલેજમાં આવીને એટલું લાગે છે કે ઉંમર રોકાઈ ગઈ એવું લાગે. જે રીતના રેસિડન્ટ જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરીએ, ઉંમર રોકાઈ ગઈ, ઉંમર વધતી નથી એવું લાગે છે. હા, નો ડાઉટ આપણે થોડું બોડી સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર આવી જાય, હેર થોડા લોસ થઈ જાય, ફેટ વધી જતી હોય, પણ ઉંમરનો એક ઠેરાવ લાગે કે નહીં આપણે હજુ એનર્જેટિક છે, મજા આવે છે કામ કરવાની.
અને ડિસિપ્લિન અને શિસ્ત જે આપણા પીડિયાટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટની રહી છે એના માટે તો આપણે શબ્દો જેટલા કહીએ એટલા ઓછા પડે તેવા છે. આ દિવ્યાંગભાઈ જે વાત કરી કે રજની ઇઝ બોર્ન ફોર સ્ટેજ, આ દિવ્યાંગની એક ખાસિયત છે, કદાચ એમ તને ખબર નહીં હશે, દિવ્યાંગ બહુ સારો રાઇટર છે. કદાચ એમણે બંધ નહીં કરી દીધું મેં એનું નામ ક્રાંતિકારી રાખ્યું હતું. દિવ્યાંગ સંભળાય છે તને? હેલો. હા હા, એમના ફેસબુક પર પોસ્ટ વાંચીએ છીએ અમે, ત્યારે ખ્યાલ આવી જાય છે કે હી ઇઝ અ રાઇટર. દિવ્યાંગ એના જે એકદમ જલદ વ્યક્ત પેલું કે ને એના આપણે એટલું ભાષણ આપવાની કે જે કહે ને કેપેસિટી હતી, ભાષણ તો નહીં કહી શકાય ને ક્રાંતિકારી વિચારો કહીએ. એ લગન પછી ડાયલ્યુટ થઈ ગયા. બટ આઈ વિશ કે આજે તું થોડાક તારા ક્રાંતિકારી વિચારો પાછા અમને જણાવે. સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ, પણ દિવ્યાંગભાઈ ભાભી અમારા બહુ સારા છે, તમે આ ખોટું નહીં બોલી શકો, અમે જાણીએ છીએ એમને. હરીભાઈ એના મગજમાં પોલિટિશિયન ભેજું છે, ખબર નથી. ભાભી બેટા હારા જ હોય, ભાઈઓ જ ખરાબ થઈ જાય પછી. એટલે મારા સાઈડ નો જે રીતના મને કહેવામાં છે, મારા સાઈડ વચ્ચે થોડું કન્વર્સેશન રહેશે, બાકીના ટેક ઓવર કરો, વચ્ચે થોડી આપણે એને લેતા જઈશું. મારી સાઈડ ની થોડી ઘણી વસ્તુઓ જે મેં લખી છે લેતા જઈશું આપણે. એટલે આઈ વિશ કે હવે વિભૂતિ છે, નિરાલી છે, ફાલ્ગુની છે, દોરતીબેન છે, એ પણ કંઈક આપણા ડિપાર્ટમેન્ટ વિશે કહે. I think Seti Saib is also there. મારા વંદના મેડમ ને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે. I'm still there, waiting for your question. Madam, though you did not say end, but I want to ask you one question. Maybe it is for all of us. We admire you daily, day in and out, how you're doing well. I just want to ask that when you were of our age and your kids were small, you give me your magic mantra of balancing things and how you tackle the stress between family and profession. Oh, I want your magic mantra, madam. So you are going through that tough phase just now. Okay. Yes, I am going. So I think a lot of it is about, letting go a lot of things. You have to constantly let go. In every field of life, whether it's your personal or academic or professional, we have a tendency to hold on to too many things. It may be something physical, emotional, whatever. But if you let go of things, you create space. And in that space, you can create something which can really work wonders. So that comes not only with experience, but I did learn a lot from my mother-in-law, my mother, whoever was in my life senior to me. So I really can't put it in a nutshell. But I always thought every time I let go something, it became easier for me. So I think you spontaneously are helping me to find my magic wand. I didn't know it, that it is letting go. So thank you for that. Thank you, Nirali, for opening myself to myself. Thank you, madam, so much. It was needed. Thank you. So I'm really enjoying it, and I am going to be there in the background and I am going to listen to everything, but I am putting off my video. So I don't know whether I'll be there with you at the end. So I just want to take this opportunity to thank all of you, because as Kalpesh put it in a very nice way, the department is what it is because we had such wonderful people, and we are so lucky that so many of our own students joined back in the department. So it is really a great contribution of every person in the department. And Rajni is very right. Every time the resident stimulates you with his own
પેલું આતુરતા હોય ને લર્નિંગ ની, એનાથી આપણને પણ એમ થાય કે કઈ કરીએ. એટલે આઈ એમ રિયલી મિસિંગ ધેટ પાર્ટ ઇન એડમિનિસ્ટ્રેશન. વાસવ, તારો ક્વેશ્ચન બી આન્સર કરી દઉં બિફોર આઈ પુટ માય વિડીયો ઓફ. I'll try my best to listen to all of you. I'm really enjoying, but I'm going to put my video off. So Vastav, the funny incident I remembered is Vipul Bhageria. Is he there with us? Vipul is there? No, ma'am. He's not. Yes, ma'am. Okay. Check. Okay. Yes, ma'am. He's there. Great. Okay. So he had joined the department now, and all of you know, okay, I'm not very good at multitasking. I have practically left it to Poonam madam to look after the department, and she's done a wonderful job. I'll never be able to thank her enough for it. As a superintendent, a press reporter came to me. કે જો તમારો આ રેસિડેન્ટ છે એનો મેં વિડીયો પાડ્યો છે કે જો આ કેવું પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરતો હતો, and he showed me that video. So it was a side face whatever, and I just spontaneously said કે આ તો મારો રેસિડેન્ટ છે જ નહીં, because you know many of my residents also I am not seeing frequent nowadays also. At that time also there were some issues, and હવે તો માસ્ક ની પાછળ ઘણા પ્રોબ્લેમ બીજા ચાલુ થઈ ગયા છે. So I said spontaneously આ તો મારો સ્ટુડન્ટ જ છે. બધા સ્ક્રીનશોટ લેતો રહેજો. That press reporter believed me, and the issue was over there because he came with a big complaint, which I am sure it was done overrated. People એટલો બી તોફાની નથી. પછી after he went away, and I saw Vipul the next day for some work, and I realized that actually મારો જ રેસિડન્ટ છે. So I said ચાલો સારું થયું, એ પ્રેસ રિપોર્ટરે ના પાડી દીધું, વાત બી પતી ગઈ અને બચી ગયો વિપુલ, અને હું પણ બચી ગઈ. So that incident really was funny, and I thought it was worth mentioning. Okay. So હવે બધા પ્લીઝ એક્સક્યુઝ મી, અને બહુ મજા આવી રહી છે. આઈ વિલ બી ધેર વિથ ધ ઓડિયો, અને આ દર વર્ષે આ પ્રોગ્રામ કરતા રહેજો. ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ બી વિથ યુ. ઓલ ધ બેસ્ટ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I think now Nirali want to say something. Nirali Ben, over to you. મારું આવી ગયું. હેલો, આવી ગયું છે? ઓકે ઓકે. નાઉ બસ હવે બધા જાતે પોતાની જાતે who want to speak they can unmute themselves. Can anybody stop Nirali from Vibhuti-ben? speaking? It's not possible. અશ્વિની જાબા મળે કે નહીં આ ઝૂમ પર? Dorothy madam, Utpala madam. बोल ले ली. वेनुल को मेरी बुराई यहाँ पे भी करनी है, मतलब हद हो गई. तू चुप रहे ना, अपना मुंह बंद कर. Sorry, I can't. लड़वा तो बंद कर. હજુ પૂનમ મેડમ સાંભળે છે હા આપણને? हाँ यार, चैटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट. વંદના મેડમ બંધ કર્યો છે, અવાજ બંધ કર્યો. मैडम भी सांभळे છે, मैडम भी सांभळे છે. ઉજ્જવલા બેન. ઉજ્જવલા મેમ હા, તમે you want मतलब we love to listen you after a long. सबको खूब खूब शुभकामना. मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूँ, क्योंकि जब से कॉलेज शुरू हुआ 2000 तब से मैं यहाँ हूँ, और मेरे सामने ये सब बच्चे बड़े होते गए, और ये कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहे कि किस तरह से मैं अपना एक्सप्रेस करूं. सॉरी. मुझे लगा जो के आते भी आपके पास ही थे. बिल्कुल बिल्कुल. यानी मेरे को ये जी क्या आंसू है कि ये मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे वाले हो गए, और कुछ बात नहीं कर सकूं. मैडम पहले रोना बंद कर रहे थे और आज रोना चालू करा दोगे.
सिद्धार्थ कोई कॉमेडी वीडियो बता दो अच्छा रहेगा। हाँ एक आध कॉमेडी रजनी सर का थैंक वीडियो। थैंक यू सो मच। Ujjwala Bain has been a great asset for the pediatric department of our college, because residency life is such a stressful life, and Ujjwala Bain was always ready to help to figure out your problem and to solve that problem. So Ujjwala Bain, my sincere thanks to you, and I'm sure all of you would like to give a note of thanks. Thank you, Ujjwala Bain. Thank you so much. ચલો નિરાલી તારો વારો આવ્યો. ચલો આપણે ચીપકી ઉપાડીએ. હવે તો બોલતો હવે. અમે હજુ બી ઉપાડીએ છીએ ચીપકી, ટેન્શન ના કર. I am waiting for Dorothy madam. Dorothy ma'am. Dorothy madam. I am okay. I am really thrilled to see all your faces actually, and the only person who has changed drastically I think is Raju. My look. And yes, but it is really a pleasure to look at all your faces and to remember the old memories. It's very good and very nice, and best of luck to all of you for all your future endeavors. Thank you very much. Thank you. राजेश हमको देखना है, राजेश कहाँ पे है? ये रहा इधर तो रामदेव बाबा लुक जोरा। એ છે ને હવે નરેન્દ્ર મોદી થી અમિત શાહ દેખાયો Actually Dheeraj is not there. બાબા રાજુ की जय हो। Excuse me friends, આપણી જોડે દર્શન અહીંયા છે. દર્શનને આઈ થિંક ઓપીડી માટે જવાનું છે, અને આપણને આજે જેટલું પણ હેલ્પ મળી છે વિડીયો મેકિંગ, આપણે જે ડિપાર્ટમેન્ટની વિઝિટ લીધી, જેટલા પણ વિડીયોઝ જોયા, બધામાં દર્શનની ગ્રેટ હેલ્પ છે આપણા માટે. આઈ થિંક વી ઓલ શુડ ક્લેપ ફોર ધ દર્શન. Continuously 3 times he is coming to my clinic and he is giving 3 to 4 hours of his life to us. So big he worked very hard. Yes. Appreciate Darshan, appreciate. With his efforts I think આજે આપણે આ big platform પર આટલું સરસ પ્રોગ્રામ કર્યા છે. So I think we should all clap for the દર્શન. અને હું પહેલી વાર દર્શનને મળું છું, and it's a great experience to work with him. અત્યારે પણ મારી કેબિનમાં જ છે. He is with us for the technical support, and Siddharth is also with us for the technical support. So we should thankful to Siddharth also. Bye everyone. And Kalpesh. Once again. Okay, he want to say something. हाँ सुनाई दे रहा है. Happy Teachers Day to every all the faculties, and I hope everyone enjoyed. We did too. And I'll leave now. Bye. એટલા વર્સેટાઇલ છે આપણા રેસિડન્ટ કે લગભગ કોઈ ફિલ્ડ છોડી નહીં હશે કે જેમાં આપણા બધામાંથી એક પણ એક્ટિવ નહીં હોય. ટેકનોલોજી માસ્ટરની વાત કરીએ તો સિદ્ધાર્થ, એના જોડે તેણે કીધું 5 વર્ષ પહેલા એક ઝૂમ ટાઈપની આવી મીટિંગ કરેલી, કઈ ટેકનોલોજી એને પણ ગયેલું સિદ્ધાર્થે રિપેર કરી. ત્યારે મેં એને કીધું કે ભાઈ અલગ ફિલ્ડમાં યાદ છે એમ કે. આપણે અશ્વિનની વાત કરીએ ડાન્સ કરી નાખ્યો છે હમણાં આઈ થિંક બહાર, અને એનું પેશન છે એ રીતના. દિવ્યાંગ કહેવાય કદાચ થોડું, મારા તો કોન્ટેક્ટમાં દિવ્યાંગ ઘણા ટાઈમથી નથી, પણ દિવ્યાંગનું લખવાનું અમે જયારે યુજીમાં હતા, જયારે હું એનો સિનિયર હતો, ત્યારે દિવ્યાંગનું લખવાનું ને બોલવાનું કદાચ આજે આપણને થોડો મોકો આપે, આપણે એને કંઈક લખેલું સાંભળવાનો મોકો આપે. ક્રિકેટની વાત કરીએ તો આપણા નિલય હાર્ડ હિટિંગ બેટ્સમેન કે જે અમે એક મેચ રમેલા જેમાં પ્રસાદ સાહેબ પણ જોડે હતા અને એકલા હાથે મેચ જીતાવી રહ્યો હતો. આપણે મહેશ વિશે તો વચ્ચે વચ્ચે કોમેન્ટ સાંભળીએ જ છે, એની કોમેન્ટ એટલે કોમેડીમાં મહેશને ગાંઠે તેવું કોઈ નથી, અને કદાચ હવે એનું વેઇટ પણ વધી ગયું છે જે આપણને ભારી પડી રહ્યું છે. એમનું જ છે ખાલી બધું એમનું એબિલિટી છે. અને ઊંઘવા માટે વિપુલ બગેરિયા. એટલે ઘણા બધામાં હિડન ટેલેન્ટ એટલા બધા છે કે જે
આ મિહિર જોડે તમે ઘણું અમે વસ્તુઓ શેર કરી છે. મિહિર વિશે વધારે અહીંયા બોલાય તેવું નથી, આ ફોરમ પર મારથી બોલાય તેવું નથી. રાખશો એવું નહીં કરી ભક્તિ. એટલે આઈ હેવ થેન્ક યુ ઓલ કે તમે આટલું વર્સેટાઇલ પર્સનાલિટી એક રૂફ નીચે ભેગા થઈને આપણે આટલું સારું કામ કરીએ. જે રીતે મેડમે કીધું કે નેક્સ્ટ યર થી કરવાનું છે. ઘણા શાંત છે, મૌલિક જેવા શાંત છે, કદાચ શાંત નહીં હોય. ધ્વનિનો ગુસ્સો જોવા જઈએ તો ધ્વનિને એકદમ બધા કહે ને કે નાની હતી પણ બહુ ગુસ્સાવાળી હતી. આપણે ફાલ્ગુની બેન ને પણ હજુ સાંભળી નથી. ફાલ્ગુની બેન નો પણ અવાજ સાંભળવાની એકદમ આતુરતાથી ઘણા બધા તમારા કલીગ્સ વિશે બી બોલો ને, અમને સાંભળવું છે અમારા વિશે. મારા, વિભૂતિ, દેવાંગ, બોલો. તારા વિશે તો કોમેન્ટ થાય તેવું જ નથી. કઈ કોમેન્ટ કરવું રિસ્કી. રજનીભાઈ તમે બધાની વાત કરી પણ બધાના ગુણો એક તમારામાં ઘણા બધા ગુણો છે. રાઇટિંગ, અમારા વિશે સાંભળવું છે અમને. મારામાં ગુણો કરતા કદાચ અવગુણો વધારે હશે. એ આમ પ્લેટફોર્મ પર ના કહેવાય. લે અશ્વિની, થેન્ક યુ. તમે આ કન્ટિન્યુ કરો. વચ્ચે વચ્ચે જયારે કઈક વાત વસ્તુની જરૂરત હોય, ફિલર તરીકે હોય તો મને કહેજે. આપણે ડેફિનેટલી માહોલ થોડો ડાયલ્યુટ કરીશું. મેં થોડું ઘણું વિચારેલું છે કે આપણા કોલેજના ડેઝ થી માંડીને રેસિડેન્સીના ડેઝ ની જર્ની કેવી હતી, આપણે સિનિયર વિશે શું વિચારતા હતા જયારે જુનિયરો હતા, આપણે સિનિયર બન્યા પછી આપણે જુનિયરો વિશે શું વિચારતા થયા, એ વચ્ચે વચ્ચે કહીશું. પણ આપણે આજે મારી ઈચ્છા છે કે બીજા બધા જે સાંભળીએ, દિવ્યાંગને ખાસ સાંભળવું છે. શાયરી બોલી દે. શાયરી હવે શાયરી છેલ્લે પૂનમ મેડમ છે. રજનીભાઈ ચાલશે. Rajnibai, go ahead with your શાયરી. It was good. It is good. Go ahead. It was good. હા દિવ્યાંગ, બોલો દિવ્યાંગ. આ બધા માટે કે जीवन की हर मुश्किल में समाधान दिखाते हैं आप, जीवन की हर मुश्किल में समाधान दिखाते हैं आप, नहीं सूझता है जब कुछ तब याद आते हैं आप. આ તો મારો જ વ્યૂ રાખી મૂકતા છે ને સ્પીકર વ્યૂ માં ના ચાલે. ના કરીએ. એટલે ભાઈ તમારા બે શબ્દો સાંભળવાની ઈચ્છા છે અત્યારે. રજનીભાઈ સવારની શાયરી બાકી છે, સંભળાઈ છે. લાડુ તને પછી શાંતિથી ફોન કરું, 2 ની 4 શબ્દો સંભળાવીશ. એટલે તમારી અમુક વસ્તુની યાદ આવે છે મને. એ પર્સનલ ફોન કરવો પડશે એના માટે. હેલો બોલો નીલયભાઈ. હા મહેશ, તને મેં યાદ કર્યો તો ટિફિન જયારે ખાતા હતા ત્યારે સૌથી પહેલા તું આવીને બેસતો હતો. અરે ટિફિન માં એવું હતું, મારું પેટ નાનું કે નહીં, ભૂખ જલ્દી લાગે. ટિફિન તારું બધા કરતા મોટું હતું. બધાને ખાવા આપવાનું હોય કે નહીં થોડું થોડું. પિઝા મગાવે ત્યારે ચીઝ ડીપ લઈને અંટાડી દેતો હતો. ઘણું મિસ કરીએ છે, બધાને મિસ કરીએ છે અત્યારે. અને એ દિવસો ખરેખર સારા હતા. થોડા પેક હતા પણ એ સારા દિવસો હતા. બહુ સારા હતા નીલયભાઈ, બહુ સારા હતા. ચલો હવે જે બધા બાકી છે બધા બોલો. સ્વપ્નમાં ક્યારેક આવે છે કે રાવણ બાકી છે, સેમ્પલ બાકી છે. ચાલો નૈનાબેન બોલો તમે, પછી ફાલ્ગુનીબેન બોલે, ફાલ્ગુનીબેન, શેઠી સાહેબ બોલે, શેઠી સર. ઓકે ચલો. I will keep anyone in mind. They have to speak. Nina Ben, you can unmute yourself. એમનો ઓડિયો ચાલુ છે નૈના બેન નો? હેલો, હવે કરો. ઓડિયો બંધ છે નૈનાનો. નૈનાનો ઓડિયો બંધ છે. પહેલાથી જ બંધ હોય છે. હેપી ટીચર્સ ડે. હેલો, હેપી ટીચર્સ ડે. જે સૌથી ઓછું બોલે એને બોલવાનું ના કહેવાય. નૈના કોક વાર તો બોલવું પડે ને. ના ભાઈ, આપણાથી બોલાય નહીં. તારા ફેવરિટ સિંગર હજુ નથી જોઈન છે, તું ટેન્શન ના કર, તું બોલી શકે છે.
ના કઈ વાંધો નહીં, એમને મારી યાદ આપી દેજે, હેપી ટીચર્સ ડે કહી દેજે દેવાંગભાઈ. નૈનાબેન માટે હું એટલું કહીશ કે નૈનાબેન આજે બી મને એ પેશન્ટ યાદ છે, GBS વાળું. ઇટ વોઝ અ યુનિટ 2 પેશન્ટ. આઈ થિંક ધ પ્રોલોંગ હા એમાં હું હતી, મારા સિનિયરમાં મિહિર અને મિહિરના સિનિયરમાં નૈના દીદી, અને ધેટ પેશન્ટ વોઝ આઈ થિંક પૂનમ મેમ એન્ડ વી ઓલ આર લુકિંગ આફ્ટર. એ પેશન્ટમાં જે નૈનાબેન જે રીતે પેશન્ટમાં કેર કરતા હતા, આઈ જસ્ટ લવ ધેટ સીન. અને એ સીન પરથી હું એટલું બધું શીખી છું કે હાઉ ટુ બી ઇમોશનલી કનેક્ટેડ વિથ ધ પેશન્ટ. ઇટ્સ ધ ટ્રુ ફિલિંગ ઓફ ધ નૈનાબેન કે પેશન્ટ આમ એક વન એપિસોડ ઓફ આઈ થિંક ધ કાર્ડિયાક અરેસ્ટ વોઝ ધેટ. ત્યારે નૈનાબેનના એક્સપ્રેશન જોવા જેવા હતા કે જસ્ટ બધું છોડીને પેશન્ટ હાઉ વી કેન સર્વાઇવ ધેટ પેશન્ટ. ધેટ સ્પિરિટ ઇઝ અમેઝિંગ ડેફિનેટલી. એટલે આજે I want to say one thing. Yes. One thing that I've always learned from Naina Didi and that I will never forget is Naina Didi અમારા લોકોની when we were unable to cope with whatever load it was, Naina Didi અમારી પાસેથી history sheet છીનવીને એમ કહેતા લાવ બે history હું લખી આપું. Even when she was a third year student. True. That one thing I will never forget is never to exert yourself as a senior. Just to be, just to be in somebody else's shoes and see how it is and always be helpful. થેન્ક યુ. અને સેમ તમે કર્યું છે, ઓપીડી માં સીટ લખીને મોકલી છે ઉપર, મને યાદ છે બધી. એમ જ કીધું કે મને એ સિનિયરોથી શીખેલા તે આગળ પાછળ કર્યું. થેન્ક યુ. Now Mihir, your turn. No. Dhwani Didi has to continue. Oh, Dhwani. Yes, you can continue. Now Mihir, you are the only person તારી thesis check દિલ્હી સુધી પહોંચી હતી. You have to speak something. એ બધું મેડમ ના લીધે, Yes. પૂનમ મેડમ નો સપોર્ટ ને લીધે, પૂનમ મેડમ ની સપોર્ટ ને લીધે જ. એકચ્યુઅલી જ્યારે પણ આપણે ગમે ત્યારે હોય, કોઈ પૂછે કે ક્યાંથી પાસ કર્યું, એમડી ક્યાંથી કર્યું, તો ઓલવેઝ એક પ્રાઉડ ફિલિંગ થાય કે નહીં સ્મીમેરમાંથી પાસ આઉટ કર્યું છે. એ હંમેશા રહેશે. મતલબ સ્મીમેરથી આજે બધા સ્ટુડન્ટ્સ કેટલા બધા ગયા, આગળ ગયા. પહેલા ઠીક છે લોકો પીડિયાટ્રિક્સ કરીને અટકી જતા, લેકિન હવે તો બધા જ લોકો આગળ ભણે છે અને આપણા જ રેસિડન્સમાંથી કેટલા લોકો બધા જ એરિયાઝમાં હવે તો સ્પ્રેડ થયા છે. મતલબ દેટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ. એ વસ્તુ જોઈને ઘણો આનંદ થાય છે. ઘણા જુનિયર્સ હજી પણ ફોન કરે છે કંઈ પણ કેરિયર ગાઈડ માટે કે કંઈ પણ વસ્તુ માટે. એ પણ એક વસ્તુ બહુ જ સારી લાગે છે કે એ લોકો આજે પણ આ યાદ કરે છે કોઈ પણ નાના મોટા કામ માટે. તો એ વસ્તુ સારી છે. આજે પણ જોઈએ તો આ નવો જે આપણે MISC પ્રોજેક્ટ થયો છે સ્પેક્ટમાં, એમાં 4 લોકોની ટીમ છે, એમાં 3 જણ તો સ્મીમરના પાસ આઉટ છે, સિદ્ધાર્થ છે અને જનુલભાઈ છે. એટલે ખરેખર બહુ જ આનંદ થાય છે. We definitely clap for that, કારણ કે આ વસ્તુ આઈ થિંક ટીવી ન્યૂઝ ચેનલમાં પણ કવર થયું છે. એટલે we should clap for Mihir, Siddharth and third who is one? Janulbhai, yes. हाँ. I just had one MISC just before starting this meeting. Otherwise સિનિયર્સ એવા સિનિયર્સ ક્યારે નહીં મળે, એટલે સારા જુનિયર્સ જે હતા એવા જુનિયર્સ ક્યારે નહીં મળે, જેવા ટીચર્સ મળ્યા છે એવા ટીચર્સ ક્યારે નહીં મળે લાઈફમાં. અને ખાલી ભણવા માટે નહીં પણ પર્સનલ લાઈફમાં પણ ખાસો અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ થયું હતું એ ટાઈમે, અને બધી જ વસ્તુ માટે ઘણો સપોર્ટ કર્યો હતો સિનિયર્સે પણ ટીચર્સે પણ. એ વસ્તુ ક્યારેય નહીં ભૂલાય. અને હજી પણ જે 10-10 રૂપિયા ઉઘરાવીને દેવાંગભાઈ નાસ્તો કરાવતા PICમાં, એવી મજા સ્ટારબક્સની કોફી પીવામાં પણ નહીં આવતી. એ મજા એ કટિંગ ટી પીવામાં આવતી હતી, એ વસ્તુ હજી પણ મિસ કરીએ છીએ રિયલી. જુનિયર ને સિનિયર વિશે સાચું બોલ્યો કે ફેકલ્ટી વિશે તો બોલે, જુનિયર ને સિનિયર સારા મળ્યા ખરાબ મળ્યા, સાચું બોલ્યો કે? મારા માટે તો સારા જ હતા બધા. મિહિર માટે તો ઓલવેઝ બધું સારું જ છે. સારા જ હતા. અનિલેભાઈ નિલયનો એક ઇન્સિડન્ટ થયો હતો. નિલય જયારે મારો જુનિયર હતો ત્યારે ફની ઇન્સિડન્ટ કહી શકાય એમ તો, કારણ કે વર્કલોડ જ એટલું હતું. તો પેલું કેવું કે પૂરતી ઊંઘ નહીં મળતી હોય એટલે ઓબ્વિયસલી થોડા ડિસઓરિએન્ટેડ રહેતા હોય. તો એક પેશન્ટ મારી જોડે એના ફાધર કમ્પ્લેન્ટ કરવા માટે આવ્યા કે સર આ ડોક્ટર પાસે હું મારા છોકરાની ટ્રીટમેન્ટ નહીં કરાવું. શું થયું એવું?
કે મારા છોકરાને ફીવર આવતો તો હું એમને ઉઠાડવા ગયો તો મને કે જા એક મંચુરિયન લેતો આવ. નીલેભાઈને વર્કલોડ ચેક સુધી વર્કલોડ સુધી રાતના 1 કે 2 વાગ્યા તું એટલો ઊંઘમાં હતો. ગુડ તારી બાજુમાં બેઠા મંચુરિયન પછી લાવ્યા તક નહીં નીલેભાઈ. એ પેશન્ટ મીરભાઈ પેશન્ટની હિસ્ટ્રી લખતા મને કલાક થયો. લખતા સુઈ જતો હતો. અને મારી જોડે બીજી પણ એવી વસ્તુ થતી હતી કે અમારી વખતે તો ત્રણ જ સ્ટુડન્ટ હતા. 4th રેસિડેન્ટ. હા, તો અમારે નોર્મલી કેવો રૂલ હતો કે વોર્ડનું કામ પતાવીને આગળના રેસિડેન્ટને હેલ્પ કરવા માટે જવાનું છે NICU કે ICU માં કામ કરતા. પણ એકચ્યુઅલી મારી સ્પીડ પહેલેથી જ એટલી સ્લો હતી કે હું વોર્ડમાં હતો ને, ICU માં હતો તો રફીક હોય તો એ પાછળનું કામ પતાવીને મને ICU માં હેલ્પ કરવા આવતા. અને જ્યારે હું વોર્ડમાં પોસ્ટિંગ હતી ત્યારે એ લોકો ICU નું કામ પતાવીને મને વોર્ડમાં હેલ્પ કરવા આવતા. આઈ થિંક ધ્વનિ અને અમે બંને આઈ થિંક લાસ્ટ એક્ઝામ પણ હતી ને ત્યારે મિહિરના ટોપિક બાકી હતા તો અમે એક ટોપિક વાંચીને મિહિરને ભણાવતા હતા. અને ધ્વનિ આઈ થિંક શી વોઝ એની સ્પીડ વધારે હતી એટલે શી મતલબ રિમેમ્બર ધ ટોપિક અને મિહિરને અમે ભણાવતા હતા. એટલે વી ઓલ હેવ હેલ્પ યુ ઇન કહેવાય ને ચારેય દિશાથી અમે તને મદદ કરી હતી. નહીં, થેન્ક યુ ફોર ધેટ. એનો હંમેશા નિલય છે ને, મને એક વસ્તુ હંમેશા યાદ છે કે નિલયને વખતે નિલય જ્યાં હોય ને ત્યાં એટલા પેશન્ટ્સ હોય. મારી રેસિડેન્સી વખતે મેં એને ગંગારામાં પણ જોયો છે. જે નિલય જ્યાં હોય ને ત્યાં એટલા પેશન્ટ્સ હોય. હી ઇઝ વેરી હેવી ફૂટેડ. નિલયભાઈની પાસે 2 રેસિડેન્ટ હતા. ઝેનુલભાઈ તમે બાકી છો. ઝેનુલભાઈ ઝેનુલભાઈ પાસે તો ખજાનો હશે ઇન્સિડન્ટ. તમારો ખજાનો ખોલો હવે. ચલો હવે first of all, very much thankful Ashwini for this creation of this wonderful Zoom meeting. Yes, I think જ્યારે હું જોઈન થયો તો હું તો મારા પહેલા દિવસે તો ચકિત થયો કેમ કે હું એકલો છોકરો ને મારી સાથે 3 છોકરી હતી એટલે મને તો કે હવે હું મરી જવાનો છું ને એમાં સેમ ઇન્સિડન્ટ વિથ મી કે હું એકલી છોકરી 3 છોકરા હતા. તારો લબર આવશે એટલે હું તો ડેન્જર હું તો થડકી હવે તો તો શું થશે આપણી હાલત. એમાં તો એક તો બહુ બધી ડેન્જર હતી. એ તો ક્વેરી જ થતી, ઝઘડા થતા હતા વાઇલેન્સના. તો એવરી ડે વોઝ અ ક્વેરલ. અનફોર્ચ્યુનેટલી માઇને નિરાઈને સેમ યુનિટમાં જ પોસ્ટિંગ આવે. એક આગળ હોય ને એક પાછળ હોય. And I remember in Nirali, if you just excuse me, I had an incident that we were a first session and we had a lot of work and Nirali wanted a holiday for her mother's birthday. And I was so furious on that. I even not celebrated my birthday and she wants a holiday she wants a holiday for her mother's birthday. So yes, this was an incident and we had a very hard-eating quarrels during that time. But yes, those 3 girls were really were very hardworking. And it was a wonderful experience with them. And it was a wonderful experience with my PG guide, Madam Poonam Singh Madam. And she was helpful every time. And we have learned wonderful under her. And fortunately, or unfortunately, I don't know, that during our residency, we had a strike during which we were off for around 10 days. And during that time, we had been to Ahmedabad. And at that time, we had also had a wonderful time experience, fighting for your right. So that was a wonderful thing. And yes, residency is a very stressful thing. I know, I still remember, મેં હિસ્ટ્રી લખતા તો સુઈ જતો હતો. રાત્રે 3 વાગે પેશન્ટ આવે ને એટલે એક જ વાત કરવાની કે ત્યાંથી ભગાઈ દેવાનું. That was our main mantra. કે કંઈ પણ થાય ને પેશન્ટને એડમિટ નહીં કરવાનું because we were so tired in the night. And I used to sleep because so tired and sister used to wake me up. Sir, ઉઠી જાઓ, બધું હિસ્ટ્રી લખવાની પર બાકી છે, પેશન્ટ અહીંયા છે. So yes, but wonderful time and I hope all of you have a wonderful year ahead. We are all good in our field
And those who are still in the residency days, I would like to have a message to the department. And I hope you take it as a little bit seriously. See, residency, I know that we have a tradition of first year, second year, third year residence, and we have a tradition of a domination over one another. I know third year have a dominance over second year have a dominance over first year. But this trend has to be changed. And the reason it has to be changed is because we know that the medical life has become more and more stressful. Sometimes because of this, the students are also doing suicide. I know that much stress is not there, but instead of doing dominancy, we should share the work, and that sharing of the work will always be helpful. The sharing of the work will also make you learn things. So share the work rather than have a dominance over one another. Maybe the department can help in creating that environment so that dominance is over and sharing is been improved. Thank you very much. હેલો. Yes, I have done. Yeah. જેન્યુઅલ તું મને સાંભળે છે? Yeah. તારા સાથેના બધા ઇન્સિડન્ટ્સ તો કેવા જેવા છે? યાદ છે તને રાઉન્ડમાં જ્યારે બી નીકળતા હોય એટલે આજુબાજુની બધી વસ્તુ હટાવી દેવાની જો જેન્યુઅલ બાજુમાં ચાલતો હોય તો બાજુનું ટેબલ સાઈડ પર હટી જાય, આ ચાલ્યું જાય, તે ચાલ્યું જાય, કઈ બી વસ્તુ આજુબાજુ ચાલતું હોય તો જેન્યુઅલ બાજુમાં ચાલતો હોય તો એ સાઈડ પર હટી જાય. આઈ થિંક જેન્યુઅલ ને યાદ હશે, બરાબર ને? એકવાર તો જેન્યુઅલ ના પ્રેઝન્ટેશન માં ખબર ને કેટલો સ્ટેક કરે, લગભગ 360 ડિગ્રી નો સ્ટેકિંગ થાય આખું, આગળ પાછળ આગળ પાછળ આગળ પાછળ. હું તો જેન્યુઅલી ઇમિડિયેટ સિનિયર હતી, જેન્યુઅલ બધા કરતા સારામાં સારી સિનિયર તને મળેલી હતી. ધેટ યુ હેવ ટુ પ્રાઉડ ઓફ ધેટ થિંગ. Yeah, I know that. કલ્પેશભાઈ, આજે જેન્યુઅલ એ રીતે જ બોલતો હતો. હેલો. યસ દિવ્યાભાઈ. દિવ્યાભાઈ તમે કઈ કહેતા હતા? જેનુલ આજે પણ એ રીતે જ બોલતો હતો, હલતા હલતા. સાચી વાત છે. એ હાલવાનું તો સૌથી ડેન્જર હતું જેન્યુઅલ નું. Many speed. I used to be an angry man. I think આપણી આ વાતો ચાલતી જ રહેશે. એ પહેલા ખાલી એક શોર્ટ અનાઉન્સમેન્ટ કરી દો. I think it's a message from our department, અને મેડમ અને દરેકની એની જોડે આપણી દરેકની એવી ઈચ્છા છે કે આપણે સ્મીમર એલ્યુમિની કરીએ. તો નેક્સ્ટ યર વી આર પ્લાનિંગ ફોર ધ સ્મીમર એલ્યુમિની. મોસ્ટલી આઈ થિંક એપ્રિલ મે માં પ્લાન આઉટ કરીશું. ઇટ કુડ બી અ વન ડે મીટ ઓર જો બધા અગ્રી થાય તો આપણે 2 દિવસ પણ કરી શકીએ વીકેન્ડમાં. 2 day because for us 1 day is a traveling. હા, શિયાળામાં વિન્ટરમાં. હા, એટલે એ પછી આપણે સુરતનું જમવાનું બહુ યાદ આવે છે. ઉનાળામાં નહીં ખવાય. હા, એટલે ડેસ્ટિનેશન ને બધું આપણે નક્કી કરી શકીએ. આપણે જે ગ્રુપ ક્રિએટ કરેલું છે એમાં બી ઇન્ટરેક્ટિવ. Everyone can put their thoughts in that, so we can plan out according to that, right? એટલે અમે તો enthusiastically we all are ready. બસ તમારો સપોર્ટ જોઈએ અને તમારું એન્થુઝિયાઝમ જોઈએ કે ના અમે આવશું, બધા ભેગા થશું તો આપણે બાકીનું આગળ અરેન્જ કરીશું. રેડી ને? બસ. અશ્વિની, અમે તો અહીંયા જ છીએ, બાકીના બધાને બોલાવી લે. હા, ના ડેફિનેટલી આપણે કરીશું ને. આપણે નેહાને લંડન થી બી બોલાવી પડશે. નેહા દીદી લંડન આવશે, બધા આવશે. USA કેનેડા. પેલું તો યુએસ થી આવેલું હતું ને, પેલું USMLE નું ફોર્મ ફિલઅપ કરવાનું. કેનેડા છે, આલ્બર્ટા. કેનેડા. ચલો, બધાના બહુ સરસ રિસ્પોન્સ આવે છે. જો ધેનુલભાઈ કહે છે કે આઈ વુડ હેલ્પ યુ, એટલે આ બધા નામ હું અત્યારે યાદ રાખીશ, બધાને પકડીને ફોન કરીશ. વન એનાઉન્સમેન્ટ. યસ, બોલો. WhatsApp ગ્રુપ બનાવી લો ભાઈ, બધા CIAP ના મેમ્બર બનો. 2 વર્ષ પછી મારે ઉભું રહેવાનું છે. બધા ગ્રુપમાં છે જ. બહુ બધા ગ્રુપ છે આપણા WhatsApp ગ્રુપ બનેલું જ છે. એલ્યુમિની ગ્રુપ છે જ. હા. સિદ્ધાર્થ કઈ વેક્સિન મૂકવાની છે? સિદ્ધાર્થ કઈ વેક્સિન મૂકવાની છે? You will give COVID vaccine to all. મારે આપવાની છે?
મારે okay, definitely I will give. કોઈ new faces want to speak something? New faces. Yeah, new faces. Ongoing residents. Yes, ongoing residents or new faces. I think Gatna has joined. Yes, Gatna is sitting in front of me in PSU. Okay, thank you. Okay, and Falguni, you also say something. ફાલ્ગુની બેન દેખાતા નથી. ફાલ્ગુની બેન ક્યાં છે? PSU. ના એમને સ્પોટલાઇટ કરીએ ને આપણે. ક્યાં ગયા? મારામાં દેખાતો નથી. She is joined or left? આગે ગયા. હા નથી મારામાં દેખાતો નથી. Otherwise I would spotlight her. અને એક સવાલ ના છે. અરે ફાલ્ગુની બેન વિડિયો છે. વાસવને સવાલ છે. આગળ પાછળ એવો ટર્મિનોલોજી પહેલી વાર કોણે કરેલી હતી કે આગળ ને પાછળ વર્ડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ NICU કે વોટ કે કઈ અમે બી આવ્યા ત્યારથી એવું જ હતું. હા અમે વાસવે અમારા બેચ થી ચાલે છે. ફર્સ્ટ બેચ થી. ડોન્ટ વરી. વાસવ તારો ક્વેશ્ચન શું હતું? આગળ અને પાછળની ટર્મિનોલોજી કોણે વાપરેલી? મેં કીધું અમારા બેચ થી ચાલે છે કે આગળ વાળો અને પાછળ વાળો અમે લોકો એવી રીતે જ કરતા હતા. દિવ્યાંગ અને વિભૂતિ આગળ વાળા, સૌરીન અને દેવાંગ પાછળ વાળા, આગળ વાળો પાછળ વાળા એટલે હેલ્પ કરવા જાય, પાછળ વાળો આગળ વાળાને હેલ્પ કરવા જાય. It's accepted worldwide. That's why Corona warriors are called frontline warriors, you know. Yeah, that's true. Actually, first batch જે બધી ટર્મિનોલોજી યુઝ કરી છે બધી છે જ ઓલરેડી. ડોન્ટ વરી. કે કલ્પેશભાઈ? Frontline હે. આ બધા ન્યુ ફેસીસ જે છે એ પહેલેથી જ ચાલુ છે ટર્મિનોલોજી. જે ફાલ્ગુની બેન અમને શીખવાડી છે. મેં નથી શીખવાડી, પહેલેથી જ ચાલુ છે. અને ફર્સ્ટ બેચ ના સ્ટુડન્ટ હજુ ચાલુ છે ને સ્મીમેર માં જોબ કરવાનું. એ તો જુઓ તમારી ટર્મિનોલોજી ચાલુ જ રહેવાની ને. કલ્પેશભાઈ કાકા બે ચાલુ છે. ટેન્શન ના કરો. જે યુજીટી શીખવાડે છે હજુ અમને. કલ્પેશભાઈ સાચી વાત છે. કાપા તો મેં શીખવાડ્યા હતા ને. આજે બી કાપા પર જ શીખું છું. તો કાપા અમને એટલો ગુસ્સો કાપા હું કર્યા કરો યાર. એક ખબર નહીં પડે. હવે એ કાપા સારા લાગે છે કે ખરાબ લાગે? હવે પીડિયાટ્રિક્સ માં આવ્યો પછી સારા લાગે છે. હજુ સુધી કલ્પેશર કાપા યુઝ કરીએ છે. We are using કાપા. હવે આપણે હજુ બી છોકરાને કાપા જ શીખવાડીએ છે ઘણી વખત. એ મેં મારી રેસિડેન્સીમાં કન્વર્ટ કર્યું હતું બધા ડોઝને કાપામાં. એટ ધેટ ટાઈમ અમે બધા સિવિલમાં કાપા પર જ લખતા હતા ડોઝ. એને કારણે મેં કાપા પર પછી પેમ્પલેટ બનાવ્યું હતું. ફાલ્ગુની બેન નું પીએમ અને તમારા કાપા. મારા પીએમ ના લીધે તો કેટલું બધું શીખી ગઈ. બાજુમાં બેસાડીને પીએમ ની ફાલ્ગુની અત્યારે બી ખીજવાય છે. જો અશ્વિની બેન ફાલ્ગુની બેન ને લો એટલે બે ત્રણ રેસિડન્ટ લેશે. અશ્વિની કર્કશ અવાજ ફાલ્ગુની બેન નો કર્કશ અવાજ. હેલો ફાલ્ગુની બેન. ફાલ્ગુની તું બે ત્રણ રેસિડન્ટ સાથે ઓનલાઈન થા વિડિયો ઓન કરીને. એમનો વિડિયો ઓફ છે. ફાલ્ગુની બેન મોબાઈલ મૂકીને દૂર જતા રહ્યા લાગે છે. ફાલ્ગુની મેડમ આવે ને ત્યાં સુધી આપણે આ બીજા કોઈ એકાદને લઈ લઈએ. સંદીપ છે દરેક. સંદીપ સિલવાડી ડીએમ નિયોનોટોલોજી કરે છે. ડીએમ નિયોનોટોલોજી કરે છે. સંદીપ અમારો ફેવરેટ સ્ટુડન્ટ. સંદીપ કોઈ સારો એક ઇન્સિડન્ટ શેર કરો તમારા ડિપાર્ટમેન્ટ નો. ફર્સ્ટ ટાઈમ મળીએ છે તમને. ઓહો સંદીપ આ ગયા. संदीप रात को 4 बजे तक सीसी ऑन करता था. ये इंसिडेंट है हमारा. क्यों संदीप? रात को 4 बजे तक सीसी ऑन करता था. आज भी तुझे याद किया था सुबह में. मैं अभी डीएम में भी सीटी ऑन ही लगा रहा हूँ. आज सुबह में तुझे याद किया था कि 4 बजे तक संदीप सीसी ऑन करता था. क्या बोला? अभी वही चल रहा है. अभी भी वही चल रहा है. सीटी ऑन लगाता रहे. અશ્વિની બહુ ફાઇન વર્ક કર્યું છે. ફાલ્ગુની બેન આવી ગયા. ચલો ચલો. બહુ જ વેરી ગુડ વર્ક અશ્વિની. થેન્ક યુ ફાલ્ગુની બેન.
અમારા બધાના કમ્બાઇન ટીમ એફર્ટ છે. કલ્પેશ સર બી અમારી જોડે અડધો કલાક ફોન પર વાત કરી છે, એટલે ધીસ ઇઝ ઓલ ધ ટીમ વર્ક. હા આઈ નો ફાલ્ગુની બેન તમારા R1 R2 R3 કામ ગયા? બધા મારી આજુબાજુમાં જ છે, બોલાઈ લઉં છું. આવી જાઓ ભાઈ R1 R2 R3 બોલાઈ લો. બધાને કયો ડિપાર્ટમેન્ટ વિશે બોલે ફાલ્ગુની? કોણ છે પાછળ? હા બધા આવી ગયા મારી આજુબાજુ. પાછળ ધવલ R2 છે. ઓકે, ધવલ say something about you as well as department. Something about a department. बच्चे की जान लेगा क्या? 1 minute I give the कुछ बोलेगा, वो नहीं बोलेगा. बच्चे की जान लोगे क्या? હું હમણાં હારું જ બોલવાનો એ તો રેસિડેન્સી પાસ કરવાની છે. You are one. Our department is very supportive. અશ્વિની રેકોર્ડ કરજે, બોલે તે કહીએ આમ તેમ બોલે તો પછી કાલે જોઈ લઈશું. દરેકે નું રેકોર્ડેડ છે. ના સર ના સાચું બહુ સારો છે ડિપાર્ટમેન્ટ, વેરી સપોર્ટિંગ અને બહુ હેલ્પફુલ છે અને બહુ જ સારું ટીચિંગ અને એકેડેમિક તો બહુ જ મસ્ત છે. ના મેડમ ના. ઘટના હેલો જયેન્દ્ર નવો આવ્યો. જયેન્દ્ર તે હમણાં ઘટના છે જોઈન્ટ થાય છે. ઘટના બેચ નંબર 13. ઘટના is our new R3 resident and from batch number she is joining with you. Continue ઘટના. ઘટનાને કોઈ એમના લાઈફનો એક ઘટના કે અમને say few words to ઘટના. કઈ નહીં, ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે કેવું ડિપાર્ટમેન્ટે બહુ સપોર્ટ કર્યો છે. બસ કઈ નહીં, શીખવા મળે છે, શીખીને જઈશું. હા ચાલ આગળ અહીંયા આવતો રે. This is our R1 Jigal. New face. Continue. Yes. He is hesitating. I'm very supportive. I'm very supportive. Looking forward for new things in Pedia. मैडम માટે બોલ. અને હેપી ટીચર્સ ડે અમારા બધા ટીચર્સ ને. ઓકે, હેપી ટીચર્સ ડે. એ બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો. હા કલ્પેશ સર બોલો. હજી પેલો તમારો ટ્રેન્ડ ચાલુ છે કે પેલા બોર્ડમાં પાછું ORS ને PM માં ફૂલ કન્ફ્યુઝ કરીને પછી પાછું કેન્ટીનમાં નાસ્તો કરવા લઈ જવું R1 ને? ગમે એટલું વાંચીને આવે તોય તે રાજુ. હા રાજુ બોલ. હા તો PM માં પાછળ બોર્ડમાં ગમે એટલું વાંચીને જઈએ તો છેલ્લે આવડે નહીં ને પછી પાછા કેન્ટીનમાં નાસ્તો કરવા લઈ જવાનો ટ્રેન્ડ ચાલુ છે કે હજી? હવે PM નથી આવતા રાજુ. ના હવે કેન્ટીન બંધ થઈ ગઈ છે. આપણી કેન્ટીન હવે બદલાઈ ગઈ છે, એટલે વચ્ચે અમે કેન્ટીન છોડી દીધી. આદત પડી ગઈ છે કેન્ટીન હવે નથી જવાનું. હવે PM બી નથી આવતા કલ્પેશ, એટલા બધા પહેલા તો એટલા થોડી ના આવે છે. ના પણ PM અને ડ્રગ એ મારા શું કે ચાહિદા ટોપિક છે, એટલે 2 વસ્તુ અને વેક્સિન, 3 વસ્તુ રેસિડન્ટ ને કાયમ પૂછતો રહેતો. બ્રેડ એન્ડ બટર. PM એટલે બ્રેડ એન્ડ બટર. શું કે છે વિભૂતિ? પીપીના કેસમાં જે ક્વેશ્ચન તો એક્સપ્લેન કરવાનું પૂછે કે ભાઈ એને તો એક્ઝામિનર કહેવાય. તમારો વાઇવા ક્યાં ડાયવર્ટ કરી દે એને તો એક્ઝામિનર કહેવાય. ગમે તે વાંચી લો ને, અમારે જે પૂછવાનું એ જ પૂછવાનું. આઈસીયુ ની બહાર સર કલ્પેશ સર. હા, આઈસીયુ ની બહારનો જે રસ્તો આપણો ડિપાર્ટમેન્ટ સુધી જાય છે. તું નીલે પાછું બોલ.
આઈસીયુ ની બહાર જો રસ્તો ખરો ને આપણા ડિપાર્ટમેન્ટ સુધીનો કોરિડોર ત્યાંથી કલ્પેશ સર ને રજનીકાંત સર આમ હાઈ કરે ચલ નીલે રાઉન્ડ માં એમ એટલે પત્યું અમે ત્યારે ફર્સ્ટ યર હતા ને ત્યારે નીચે જ કહી દેતા કલ્પેશભાઈ આવે ગાડી એટલે ફોન કરજો કે કલ્પેશભાઈ આવી ગયા છે. એટલે હું અલ્પેશ ને કહેતો સિંઘવી ને કે અલ્પેશ આજે ગયા બે રાઉન્ડ માં પતી ગયું આજે મૂકી દેજે. એ વિભૂતિ આપણે ચેનલ રાખેલી હતી ખબર છે ગાડી એન્ટર થાય એટલે ખબર પડી જાય કે આવી ગયા છે. કલ્પેશભાઈ ની ગાડી આવે એટલે નીચેથી ફોન કરે વૈજી મારે કલ્પેશભાઈ આવી ગયા છે એટલે બધા ફટાફટ ચાલો બોર્ડ પર. કલ્પેશભાઈ હા આજે તો બધા સ્ટુડન્ટ છે બોલો તમારું પીએમ નું પેમ્પલેટ કોણ મારી ગયું છે? શાનું પીએમ નું તમારું પેમ્પલેટ છે એ પીએમ નું પેમ્પલેટ બધું નિરાલી પાસે છે પણ હવે રેસિડન્ટ ને કોઈને આપતી નથી. એના માટે અત્યારનો હયાત જે રેસિડન્ટ એને સારામાં સારી સિલ્ક આપશે તેને મળશે. પીએમ નું પેમ્પલેટ અશ્વિની એવું છે કે જે અમે સિવિલ માં તૈયાર કર્યું હતું એમાં પીએમ ને લગતા એક ક્વેશ્ચન આન્સર છે કે જેમાંથી તમે એટલે એમાં અશ્વિની જે જૂના એક્ઝામિનર્સ આવે ને તે બધા ક્વેશ્ચન્સ એની અંદર હોય. હવે મારી સાથે સારી ડીલ કરે તો હું એ પેમ્પલેટ બહાર પાડું, જેને ડીલ કરવી હોય પેમ્પલેટ બસ આ મીટિંગ પતે ને એટલે હું તમને ફોન કરું છું. અશ્વિની તારા કામ નથી. અશ્વિની તને મળી જાય તો મને આપી દેજો. હા હું તમને ઇનડાયરેક્ટલી બહુ હેલ્પ કરીશ, ચિંતા નહીં કરો. અશ્વિની તારે મને આપવાનું, બધા નવા રેસિડન્ટ ને આપણે પ્રોવાઈડ કરીશું. અરે પાક્કું ડન. સ્નેહલ બી એક રહી ગયો છે, નવો સ્નેહલ એક ઓનલાઈન છે, એનું બી ઓપિનિયન લઈ લો. હા સ્નેહલ પટેલ, જયેશ છે, સ્નેહલ છે, જયેશ છે. હા જયેશ ઇઝ ઓલસો ધેર. બરાબર છે. મેડિકલ ઓફિસર કોર્પોરેશન ના બોલો સ્નેહલ પટેલ. ઓફિસર ની પીડિયાટ્રિશિયન રજનીભાઈ પીએચડી માં દાસે બેસી સ્નેહલ ચાલો તરત જયેશ વાડિયા પણ રહી ગઈ. બનાના ખાઈ લીધા. જયેશ વાડિયા, સ્નેહલ હેલો ચલો પક્કા શું કરવાના હે અશ્વિની? હા શું કહો? હાથ મૂકીને પકાવવાના કે હું આરોટા નામે હું બોલું એમ કરીને? અશ્વિની ટાઈમ જોતી રહેજો. જયેશ વાડિયા પણ રહી ગઈ છે. સ્નેહલ 5:24 થઈ બોલો તમારે, આપણે તો 5:30 સુધી ફ્રી છે. 5:30 બતાવો ને બધાને. શું કે અરે વાહ, આ લોકો કોણ ખાય છે? બતાવો વાહ બતાવો ભાઈ. PISU tea time 5 o'clock after completing our teaching. અરે વાહ, આ તો અમે મિસ all are taking a tea and snacks. Yes, this is our favorite room. ગુડ. હે ફાલ્ગુની બેન એલપી ની પાર્ટી, પછી જયેશ વાડિયા એક્સેલ ની પાર્ટી, બધી પાર્ટી કે બધી પાર્ટી. મને છે ને નેક્સ્ટ ટાઈમ એવો વિચાર આવ્યો, મેં કીધું કે આ વખતે પેલા અમુક સિસ્ટર્સ છે ને એ મારા કોન્ટેક્ટમાં છે, તો વી કેન ટેલ ધેમ ઓલ્સો. હેતલ સિસ્ટર છે, એ બધા બી આઈ થિંક દે ઓલ આર યુઝિંગ ઝૂમ, તો આપણે એ લોકોને બી ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ. I think Ashwini we will invite all of them in the alumni function. So it is one of the good function, है ना? Yes, absolutely sir. My sincere request to everyone that kindly put your suggestion regarding the alumni meet, which will be mostly organized in the April or May. So everybody will put their inputs in this. કે કેટલા દિવસનું રાખવું છે, એક દિવસનું રાખવું છે, 2 days નું રાખવું છે, and the day, because the next year mostly આપણામાંથી ડોક્ટર પ્રસાદ સાહેબ રિટાયર થવા જઈ રહ્યા છે, તો આપણે એવું રાખીએ કે બને ત્યાં સુધી એપ્રિલ મે માં રાખીએ તો બધાનું એક આપણું એલ્યુમિનાય મીટ બી થાય, સાથે સાથે સાહેબને સાથેની બધા રેસિડન્ટની મુલાકાત બી થઈ જાય. ને આપણું ઘણા વખતથી ડ્યુ છે, ઓલમોસ્ટ 15 બેચ જેવા આવી ગયા છે, ત્યાં સુધી આપણે એલ્યુમિનાય મીટ નથી કર્યું. અને દર્શને ખૂબ મહેનત કરીને ગૂગલ ફોર્મ જે બનાવ્યું છે, તો બધા જ રેસિડન્ટે ફોર્મ ફિલઅપ કરે, એને કારણે આપણો ડેટાબેઝ એક તૈયાર થઈ શકે. Yes.
હા કર દો. આઈ થિંક આપણે બધાને થોડું રાજેશ તારી ડોટર દેખાય છે અમને. ડોટર છે સન છે, આઈ ડોન્ટ નો, ચોટલી વાળી છે પણ આજે અશ્વિની બર્થડે ગર્લ જોઈન થઈ છે. બર્થડે ગર્લ શ્વેતા ઇઝ નોટ ધેર. હા, શ્વેતા દીદીને મેં પર્સનલી મેસેજ પણ કર્યો હતો. ફોન તો એમને રિંગ નથી જતી, બટ somehow she might be involved in some other activity, મને એવું લાગે છે, એટલે એમનો રિપ્લાય નથી આવ્યો. અને રફીકભાઈ જોડે પણ મારી વાત થઈ હતી, એમને કદાચ ટાઈમ કન્વીનિયન્ટ નથી, એટલે આઈ હેવ ટ્રાઈડ માય બેસ્ટ કે હું દરેકને કહી શકું. જયેશ say something. જયેશ શાંતિથી જોઈ છે, કામ કર્યા કરે. જયેશ ક્યાં છે અત્યારે તું? અત્યારે તો અમરમાં છું, અમર ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ, મેહુલ સર ને ત્યાં. ઓકે ઓકે, એટલે મેહુલ સર કરતા ઓનર તો વધારે તું લાગે છે. સેટરડે ઇવનિંગ માં સર નહીં હોતા ને એટલે તે બધે તો તારો સ્વભાવ હું જાણું છું ને. સારું કે કઈ બી ચાલ બોલો. કઈ નહીં, હેપી ટીચર્સ ડે ટુ ઓલ સર. ક્યારનો સાંભળું છું પણ સાંભળવા બરાબર મળ્યું નથી. ઓપીડી ચાલુ છે ક્યારની, આવવાનું જોવાનું એવું થાય છે. હવે છે ને નેક્સ્ટ ટાઈમ હું એક વચ્ચે એ મૂકી દઈશ કે 2 કલાક માટે, એટલે જ મેં શરૂઆતમાં વોર્મઅપ લીધું કે 2 કલાક માટે ઓપીડી, ડિલિવરી કોલ, સાંજે શું રસોઈ બનાવવાની છે એ બધું 6 વાગ્યા પછી નક્કી કરજો. આ 2 કલાક આપણા ડિપાર્ટમેન્ટ માટે. એની સ્મીમેર ની યાદ તો બહુ જ આવે છે, પણ હવે બહુ સરસ ટાઈમ હતો. કઈ નહીં, આવતે વર્ષે તું આવજે હે ને, એલ્યુમિનાઈ મીટમાં તને જ બનાવી દેશું. 100%. હા, અશ્વિની ધ્યાન લેજે, આ 100% વાળા માણસ. મારા દિમાગમાં કોમ્પ્યુટરમાં ફિક્સ થઈ ગયું કોણે હા પાડી છે, બધાને પકડવાના. સુરત વાળાને બધાને પકડી દેવાના આપણે, એને કારણે લોકો બધી દોડધામ કરે. હાલો નામ લખી દઉં. ચલો, જયેશ, ધેનુલભાઈ, બરાબર ને? સ્નેહલ ઇઝ ઓલસો ધેર. સે સમથિંગ સ્નેહલ. એક્ઝામ માટે એને બહુ દોડધામ કરી હતી, આઈ થિંક અલ્પેશ સિંઘવી વાળા બેચમાં, એના પછીના બેચમાં આઈ થિંક. હેલો. હા સ્નેહલ. હા સંભળાય છે. હા, હેપી ટીચર્સ ડે ટુ એવરીવન. હું તો બહુ જુનિયર બેચમાં તો છું, મને કદાચ કોઈ ઓળખતું નહીં હશે ફેકલ્ટી સિવાય. સ્નેહલ અમે તો ઓળખીએ છીએ ને. હા, તમે તો ફેકલ્ટી. તું ટેન્શન ના કર, અમે બધાને ઇન્ટ્રો આપી દઈશું તારો. ફેકલ્ટી નથી ઓળખતી સ્નેહલ ને, એવું થોડી બને. સિવાય અત્યારે તો ક્યાં છે સ્નેહલ? રાઈટ નાઉ હોસ્પિટલ નાનપુરા, આનંદ હોસ્પિટલમાં છું, એનઆઈસીયુ ફેલો છું. ઓકે ઓકે, ફાઇન. એપી ની એટલે પણ આ ગ્રુપમાં આવી રીતના થોડું જો આપણે એલ્યુમિનાઈ છીએ, મને થોડું આ એક રીતે ફેકલ્ટીને અને બધા સિનિયરોને જોવાનો મોકો મળ્યો એ રીતના, તો હું થોડું બોલવામાં મને બહુ કોઈ દિવસ આટલો બોલવાનો મોકો મળ્યો નથી, પણ થેન્ક યુ ટુ એવરીવન, થેન્ક યુ ટુ ધ સિનિયર્સ એન્ડ to the faculties. It was really nice of being a part of SMIMER pediatric department. And મને colleagues भी बहुत सारा મળેલા, દર્શન, વાસવ, શેફાલી, સંદીપ and વિપુલ. રેસિડેન્સી જાણે કે એક જર્નીની જેમ જ નીકળી ગઈ, એવું કઈ બહુ લાગ્યું નહીં કે મારે બહુ સ્ટ્રેસ છે કે એવું બી કઈ ફીલ નહીં થયું. And that was because that is all because of my seniors. So thank you everyone. And, yes, definitely Snehal, tu અત્યારે ICU માં બેઠા બેઠા ભી અમારી જોડે, you are giving your valuable time. We appreciate your presence. it is છું અત્યારે, એટલે મને એમ જ મીટિંગ થશે કે નહીં, એટલે મેં દર્શન જોડે વાત કરેલી જ હતી. મેં કીધું જો ભાઈ હું જોઈન ખબર નથી કે કઈક રીતના કદાચ કઈ આવી કોલ આવી જાય કે કઈ આમ તેમ થાય તો ખબર નહીં હવે, પણ હવે એટલીસ્ટ અત્યાર સુધી તો મેં અટેન્ડ કરી શક્યો છું. હવે હોપફુલી વિલ કન્ટિન્યુ, ટ્રાય ટુ કન્ટિન્યુ ટીલ ધ એન્ડ. ડેફિનેટલી આપણે જે વિડીયોઝ પણ બનાવ્યા છે, આઈ વિલ શેર ધ લિંક, એટલે તમારે જે પણ કંઈક આપણા 5 મેમરી યુ વોન્ટ ટુ રિકોલ તમે કરી શકો. અને આ આખો સેશન પણ રેકોર્ડેડ છે, એ પણ હું આઈ થિંક ગૂગલ લિંક શેર કરીશ કે આપણે બધા જ્યારે પણ જોવું હોય તો જોઈ શકીએ પાછું. રજનીકાંત તારી શાયરી બોલી દે. હા ચલો સર. છે આ તો પાર્ટિસિપન્ટ ઘટી ગયા, ઓડિયન્સ ઘટી ગયું તારી પાડવાનું. કઈ વાંધો નહીં, અરે અમે પાડીશું. ચલો ઓય તાળીનો અવાજ આવશે સર. ચલો ચાલુ કરો તાળી પાડવાનો પહેલેથી. એટલે તમે બોલો. કોણ શું બોલ્યું? જયેશ કઈ બોલ્યો હે?
હવે જ અવાજ આવશે તાળીનો બરાબર એમ. બરાબર બરાબર. આ તો કેવું કે જેનુલે જે વાત કરી એક હાર્મોની કદાચ સિનિયર જુનિયર ની જે કદાચ ડિસ્ક્રિપન્સી ની વાત કરી કે આપણે એના પર થોપી દે છે, એક એટમોસ્ફિયર નથી, એ આપણે કદાચ બધામાં આવ્યું છે. જે રીતના અમે જયારે અમારી રેસિડેન્સી કરી, કલ્પેશભાઈ અમારથી થોડા વર્ષો સિનિયર હતા, પણ એ જે ટાઈમે જે સિવિલ નો ટ્રેન્ડ હતો એકદમ ટોટલ સ્ટ્રિક્ટનેસ, ફર્સ્ટ યર અને સેકન્ડ યર નું લગભગ કોઈ ઇન્ટરેક્શન વધારે હોતું નથી સિવાય કામકાજ. અમે કદાચ કેન્ટીનમાં બી જતા હતા તો ફર્સ્ટ યર અલગ બેસવાનું, થર્ડ યર તો સુપર બોસ જેવા કહેવાતા હતા, અને ફોર્થ યર હોય એટલે તો વાત પૂછવાની જ નહીં હોય. બધા એમ જ જે રીતના આપણે ફર્સ્ટ યર રેસિડેન્સીમાં જઈએ, કોઈએ બી કદાચ તમારા સિનિયરો બી એ જ કર્યું હશે કે ભાઈ અમે તો બહુ કામ કરતા હતા. બધા સિનિયર ને એવું જ લાગે કે અમે બહુ જ કામ કરતા હતા. બધા જુનિયર અને એવું હંમેશા થાય કે ભાઈ આ લોકો આટલું કામ કરતા, અમે કઈ જ નથી કરતા. સિનિયર જુનિયર નો જે અણગમો એટલે હંમેશા રહ્યો જ છે. કદાચ એ ટ્રેન્ડ ચેન્જ થયો છે, પરિસ્થિતિ ચેન્જ થઈ છે. અમારા ટાઈમે જે હતું કે અમારા ટાઈમે ઇન્વેઝિવ વસ્તુ ઇન્વેસ્ટિગેશન બેઝ એટલી થતી નહીં હતી. આપણે સેમ્પલ કલેક્ટર ને મોકલાઈ દેતો કે આ કરાવી લો, તે કરાવી લો. અમારા ટાઈમે ક્લિનિકલ બેઝ વધારે હતું. અમારા ટાઈમે તો કે હમારા ટાઈમ કરકે એ રીતના ઘણું હતું. તો એક એના પર એક લખેલી છે કે સિનિયરો હંમેશા જુનિયરોને એ જ કહેતા હતા ભાઈ અમે બહુ કામ કરેલું, કે હમારા જમાના ગુજરાત है बहुत तंग हालातों में, हमारा जमाना गुजरा था बहुत तंग हालातों में. તો આજના જુનિયર ઊંધા આપણને ચોટતા હોય ભાઈ તમે જ બધું કામ કરતા, અમે તો કઈ કરતા જ નહીં હતા. તો એના પર છે કે હમારા જમાના गुजरा था बहुत तंग हालातों में, તો જુનિયર કે તો હમ કહાં જાયા કરતે हैं रोज मैखानों में, અમે બી એટલું જ કામ કર્યા કરતા છે. એમ કે તમે કોઈ બધા એટલે બધાને જેને કામ કર્યું છે બધાને કામ પોતાનું વધારે જ લાગ્યું છે. એટલે વે ટ્રેન્ડ એ સિનેરિયો એટલે મેન્ટલ ફ્રેમ ઓફ માઇન્ડ છે જે કદાચ ચેન્જ નથી થવાનું. છતાં બી અત્યારની વાત કરીએ કે બધા સિનિયરો જુનિયરો ઘણું સારું હળી મળીને કામ કરતા હોય છે. સ્મીમેર ની આપણે વાત કરીએ તો જે રીતના ફેકલ્ટી છે, મારા યુનિટ ની વાત કરું કલ્પેશભાઈ નિરાલી છે, એ જેટલું કોઓપરેટિવ રેસિડેન્ટો સાથે રહ્યા છે, કદાચ ગુસ્સો બી કરતો હોય મેનેજમેન્ટમાં, પણ જે રીતના કોઓપરેટિવ રહ્યા છે એ રીતના બધા યુનિટમાં જ છે. કોઈના ફેવરેટ સ્ટુડન્ટ પણ કોઈ હોય છે, કદાચ એના માટે થોડી લિબર્ટી હોય, કોઈ થોડાક ટોક્સિક લાગતી હોય, પર વધારે ટોક્સિસિટી બી થતી હોય કે આને રાઉન્ડમાં આજે ભખડાવી નાખો. અરે આ ટોક્સિસિટી શબ્દ, યસ ટોક્સિસિટી શબ્દ અહીંયાથી શીખ્યા છે અમે. એટલે પાર્ટ ઓફ ધીસ રેસિડેન્સી, બટ ઓવરઓલ વન્સ યુ બીકમ પીડિયાટ્રિશિયન આપણે બધા સરખા થઈ જાય, કોઈ સિનિયર જુનિયર કોઈ હોતું નથી. આજે તારો કાલે જયારે ફોન આવ્યો મને, તે કીધું નંબર સ્ટોર રાખેલો છે. ઓબ્વિયસલી નંબર કમ્યુનિકેશનમાં આપણે સ્ટોર રાખતા જ હોઈએ છીએ. અને જયારે બી બહાર બી કોઈ મળે, આ સિદ્ધાર્થ જોડે બી મારું ઇન્ટરેક્શન એટલું વધારે નથી થતું, પણ જયારે સિદ્ધાર્થ જોડે ઇન્ટરેક્શન થાય છે, જયારે બી મળીએ છીએ, તો એ જે રિસ્પોન્સ આપણે જે સ્મીમેરિયન તરીકે કે જે હોવાનો જે રિસ્પોન્સ, હું તો થોડો એલિયન કહેવાનું કે હું એકચ્યુઅલી ત્યાંનો સ્ટુડન્ટ બી નથી, ફેકલ્ટીમાં બી એઝ અ ફેકલ્ટી મેં લેટ જોઈન કર્યું, પણ જે રિસ્પોન્સ મળે છે, જયેશ મને એકવાર મળી ગયો હતો, હું મારા ગામથી આવતો તો મને રસ્તામાં મળી ગયો હતો. દેટ વોઝ લાઈક બિફોર 1.5 year ago. એ ત્યારેથી મળીને એ બી મને જોઈને ઉભો રહી ગયો, હું બી એને જોઈને કાર પાર્ક કરીને ઉભો રહી ગયો. એટલે એ જે આત્મીયતા જે આપણા પીડિયાટ્રિશિયન તરીકે જે છે એ ઓવરવેલ્મિંગ છે. અને અશ્વિનની જે મહેનત છે આ કરવા માટે, હેટ્સ ઓફ. આપણે મેડમો માટે તો કોઈ આપણા શબ્દો છે જ નહીં કે ભાઈ એમના થકી જ બધું થયા છે. આજે મારો ગુરુ, મારા આપણે કહીએ ને ઇન્દિરા પરમાર મેડમ ને યાદ કરું તો એમના સનના મેરેજ નું ઇન્વિટેશન અમે જયારે આપવા નીકળ્યા હતા, એમની મેડમ જોડે હું ગયો હતો, એમનો પીજી સ્ટુડન્ટ હતો. સુરતના કદાચ મેજોરિટી સિનિયર પીડિયાટ્રિશિયનો ના ત્યાં અમે ગયા હશે. જેવા મેડમ એન્ટર થાય, એ જે પીડિયાટ્રિશિયન ની ઓફિસમાં મેં એન્ટર થઈ, એની ખુરશી ખાલી કરીને સામે આવીને બેસી જતો હતો કે ભાઈ નહીં, આ જગત તમારા લીધે હું અહીંયા છું, તમારા લીધે હું આટલું આન કરું છું. એ રિસ્પેક્ટ જે મળ્યું છે એ મેડમ ને, એના પરથી જ કહી શકાય કે આપણે શું કહીએ કે એક ડિસિપ્લિન સિસ્ટમ જે આપણા પીડિયાટ્રિશિયન એસોસિએશન દરેકમાં જે ગ્રુપમાં છે તે સારામાં સારું છે. એવો જ રિસ્પોન્સ અમને પણ, હું ત્યારે ક્લિનિક પર આવ્યો હતો, અશ્વિન મને હજુ બી યાદ છે કે અશ્વિની એનો રિસ્પોન્સ બી એટલો જ સારો હતો. થેન્ક યુ અશ્વિની ફોર હોલ્ડિંગ ધીસ મીટિંગ એન્ડ કીપ ઇટ અપ. બધા see this is possible because you all have given your valuable time. આજે બધા ઓનલાઈન થયા, મળ્યા, એટલે મને એવું લાગે છે યસ જાણે આજે એક ગ્રેટ સક્સેસ અચીવ કરી હોય ને એવું લાગે છે. and I'm just so happy યાર કે બધાને જોડે મળીને વાતો કરીને. ના અમે તો કઈ
અમે તો કહીએ ને, સાચી વાત કહે ને તો અમે તો મેં તમને શરૂઆતમાં કીધું ને, કોલેજમાં આવીને આ રીતના કામ કરીને ઉંમર એક સ્ટેજ પર રોકાઈ ગઈ એવું લાગે. એ જ જયારે બેઠા હોઈએ એ જ મજાક મસ્તી કલ્પેશભાઈ જોડે, નિરાલી જોડે, વિભૂતિ જોડે, જે એટમોસ્ફિયર કદાચ બહાર પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસમાં પૈસા વધારે મળતા હશે, પણ જે બેસીને જે આનંદ સ્મીમેરમાં મળે છે એ ડેફિનેટલી આઈ એમ એન્જોયિંગ, ડેફિનેટલી આઈ એમ એન્જોયિંગ. પૈસા તો ક્યાં લઈ જવાના છે? વિભૂતિના પર કોઈ કોમેન્ટ થાય તેવું નથી મારાથી, રોકાઈ જાય પર. રજનીભાઈ એટલે જ કે સવારના બી કીધું ને રોકાઈ જાઓ. માફ કરો માતા. ઓ સાહેબ રવા દો હવે તમે. અને રિયલી કે આ સિદ્ધાર્થ જોડે તે મારો કદાચ પીજી સ્ટુડન્ટ નહીં હતો કે ના કોઈ બીજા યુનિટમાં બી, પણ સિદ્ધાર્થ જોડેનું બોન્ડિંગ લાઈક એ બોન્ડિંગ જ અલગ રીતે શેર કર્યું છે અમે. આ મિહિરની વાત કરીએ તો મિહિર જોડે એની ગાડીમાં બહાર આટા મારવા જવું એ અલગ લાહવો હતો એની જોડે. સિદ્ધાર્થે તારી અંદર મેં એટેન્ડન્સ પૂરવાની હતી ને એટલે. હા, સિદ્ધાર્થે એટેન્ડન્સ પૂરવાની હતી. વાહ કલ્પેશ વાહ. નીલાએ પેલો વિડિયો બતાવ્યો તો નીલાએ કીધું કે નહીં? હે કયો વિડિયો? ઓપીડી નો. નીલાને યાદ આવી ગયો હશે. હે બોલ નીલય, બોલ બોલ, અમને બી કે. હે કેટરીના કેફ વાળો વિડિયો ને? હા બસ. કેટરીના કેફ ઘણી બધી વાતો તો મને આજે ખબર પડી. આ મંચુરિયન ની વાત તો મને નહોતી ખબર કે નીલય મંચુરિયન માંગે છે ઊંઘમાંથી ઉઠીને. નીલય 5 નાઈટ કરતો ને એટલે પછી આપણને એમ થતું કે નીલય બસ બંધ કર, હવે તારે એક નાઈટ નથી કરવી વધારે. આના અશ્વિનીબેન એવું કઈ નથી. એટલે આ બધું નિલયભાઈ અમે હારે હતા ને ત્યારે આખો દિવસ સવારથી જાગે ત્યારથી કામ ચાલુ થાય. આજે અશ્વિનીબેન પણ નીલય પોતાના બેચનો બધા કરતા વધારે સફરર હતો એટલે. હા મેડમ, લાડુની એક વાત કરીએ મેડમ. આપણા ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે ટોક્સિસિટી વર્ડ આવ્યો છે ને, પ્રેક્ટિકલી છે નહીં. શરૂઆતમાં તમને થોડું એવું લાગે કે આ નથી મજા આવતી, પણ જયારે તમારા ક્રાઇસિસના ટાઈમમાં તમારા સિનિયરો તમને હેલ્પ કરે ને ત્યારે તમને રિયલાઇઝ થાય કે તમારા બેચમાં તો મેક્સિમમ ક્રાઇસિસ થઈ છે પ્રોબ્લેમ. મારા મેક્સિમમ સીટીઓ બાકી રહેતા હતા, મને યાદ છે. અશ્વિનીબેન ને ધ્વનીબેન ને ખબર છે. એ લોકો મારા સીટીઓ બી માર્યા એટલે સારું છે. બાકી એ લોકો મારા સીટીઓ બી માર્યા કે ધ્વનીબેન બહુ ફાસ્ટ હતા. અને મને લાડુની એક વાત યાદ આવે છે. હેલો, લાડુ હંમેશા સવારના આપણે રાઉન્ડમાં જઈએ એટલે એક જ કમ્પ્લેન કરે કે અમરીન રાતના મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરીને ગમે ત્યાં ઊંઘી જાય છે ને મને મળતી નથી. એટલે મારે આખી રાત R1 તરીકેનું સાહેબ કામ કરવાનું છે. હા, R1 નું તળિયે તમે R1 નું જ કામ કર્યું છે. અરે આમાં એક્સપિરિયન્સ તો અમને પણ થયા છે. અત્યારે બહુ કામમાં આવે છે સાહેબ. એ સારું થયું, થેન્ક્સ ટુ અમરીન એન્ડ સિનિયર્સ. અરે આવા એક્સપિરિયન્સ તો અમને બી થયા છે રફીકભાઈ જોડે. એ સ્વિચ ઓફ કરીને સુઈ જાય ને અમે શોધતા જ રહીએ ઘણી વાર. પણ તમે તો જુનિયર થઈને શોધો, અમે તો સિનિયર થઈને શોધતા. હા, એ બરાબર. એમાં હું નિલેભાઈ નિરેનભાઈ ટ્રેસેબલ હોય, બે સિનિયર તો ટ્રેસેબલ હોય ને અમારા. એ જ રીતના બે જુનિયર ટ્રેસેબલ ના હોય. પણ તારી પાસે 3 જ સિનિયર હતા લાડુ, તું એ ભૂલી ગયો. અમારા સિનિયર હતા, 3 નહોતા. એવું આંગળ્યું છે અમારામાં સોરી સિદ્ધાર્થ પણ એવો હતો. સિદ્ધાર્થને બી શોધવો પડતો હતો અમારે ક્યાં જતો રહ્યો. એ અમારો સિનિયર જ હતા ને સિદ્ધાર્થભાઈ તો. અરે અમે સિનિયર થઈને જુનિયર ને શોધતા હતા. ખબર તને સિદ્ધાર્થ ક્યાં ગયો? સિદ્ધાર્થભાઈ ને તો મેડમ ગોતતા હતા ક્યાં છે. હા, મેડમ બી ગોતતા હતા. બરાબર છે. લાડુ પણ આપણા બેચમાં હારું હતું. અલ્યા ભાઈ તમે તો એકબીજાનું કવર કરી લેતા હતા. હા, બહુ કવર કર્યું. સિદ્ધાર્થ તો મલેરિયા હજુ મને યાદ છે. તમે તો રેસિડેન્ટ ને એકબીજા સિનિયર જુનિયર રેસિડેન્ટોને શોધતા હતા. મારા યુનિટ ના એપી ને ટ્યુટર તો મને શોધતા હતા.
ઘણા વર્ષો માટે શોધતા રહ્યા કે કાં જતો રહ્યો એમ કરીને. તમારું નામ જ રજનીકાંત છે યાર. પેલા જે સાઉથમાં પેલો કયો હીરો છે જે 2 હાથથી લખે યાર. તમે એક નામ પરથી થોડી ક્યારેક પેલી ક્વોલિટીઝ આવે ને તમારામાં, યુનિક પર્સનાલિટી તમારા માટે. રજનીભાઈ છેવટે મળી છે ને બસ. That is most important. મળી ગયા, રજનીભાઈ મળી ગયા. That is most important. મળી તો ગયા. જિંદગીના અલગ સ્ટેજ પર ક્યારેક રાતે સપનામાં આવે કે રાઉન્ડ બાકી છે, સિટી હોલ બાકી છે, ધોનીબેન આવશે, ધોનીબેન આવે ઘણી વાર ધોનીબેન આવશે હમણાં એમ. ત્યાં જગાઈ જાય ને તો એમ થાય હાસ આ તો બધું પાસ થઈ ગયું છે, બધું ક્લિનિક જવાનું છે. પેલા કે એ તારે નો આવે, મારે દિલીપભાઈ ને આવતું હતું, તારે તો ધોનીબેન નો ખોફ કેવો હતો એમ. હવે સવારમાં 6 વાગે મારે રાઉન્ડ લેવા આવતા, અમે 5 વાગે ચાલુ કરતા, હું દિલીપભાઈ 4:30 અમને આવે છે ક્યારેક ક્યારેક સપનામાં એમ. અલગ અલગ તબક્કાઓ પાસ થતા આપણને હોય ને, આપણે જિંદગીના અલગ અલગ તબક્કાઓ. ઘણી વખત આ બધી આ લોકોની એક્ઝામ અત્યારે રેસિડેન્સી ની થઈ ને, તો રેસિડેન્સી ની એક્ઝામ પતી ને આ લોકોની હમણાં પીજી ની. આ તમે કીધું નહીં કોઈને, મને સપનું કે હું પીજી ની એક્ઝામ પાસ કરી છે ખરી, પછી ઉભો થઈને સર્ટિફિકેટ ખોલીને જોયા એમડી પીડીએસ નું સર્ટિફિકેટ આપણે ક્લિયર કરેલું છે એમ. एग्जाम बाकी से कि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे मेमोरी में आती है. गुजराती आपने, अरे मैं सुनना यार, दिल से बोल रहा हूँ, मेरी हिंदी निकलती है. हिंदी निकलती है बराबर. सो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने को आती है. मतलब टीबी का मार्किंग कैसे लेना है, ये चीज कैसे देखनी है, वेट कैसे लेना है, फॉर्मूला. सो आई थिंक एवरीवन, जी सीनियर जूनियर और व्हाटएवर, अपने को पता नहीं वो स्किल अभी याद नहीं है कहाँ से किससे सीखा. So everyone is a teacher for one another. और तो याद છે नहीं સાંભળ મારી વાત, બીજી તરીકે કહું છું. lot of habits, lot of things, because we were living so closely together working. अपनी खुद की मिस्टेक्स को, मैडम ने एक चीज कहा था कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, सब कुछ बहुत है, बट कभी कभी इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई योर ओन प्रॉब्लम्स एंड टू एड्रेस इट टू योरसेल्फ. वंस यू डू सो यू विल गो अहेड. तो वो भी एक बहुत बड़ी सीख लाइफ में मिली. एंड आफ्टर दैट वी हैव लर्न फ्रॉम ईच अदर अ लॉट, एंड फॉर दैट ईच ऑफ अस, कलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स, व्हाटएवर, वी आर ऑल टीचर्स फॉर वन अनदर. एंड शायद इसीलिए आज इस स्टेज पे अपन लोग सब बैठे हैं. सो हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सिद्धार्थ के साथ कि हमारा जो पैशन है वो कभी भी कम नहीं करने का. જે રીતના આપણે અશ્વિનીની વાત કરી છે, અશ્વિનીને ડાન્સનું પેશન છે, તો એ એને કોઈ દિવસ ઓછું નહીં કરવું જોઈએ. આ પ્રેક્ટિસ તો ચાલતી જ રહેવાની. આ પેલું કહે ને કે જ્યાં સુધી જીવવાના ત્યાં સુધી આ પ્રેક્ટિસ ચાલતી જ રહેવાની. કોઈને ટાઈમ નથી મળવાનો જ નથી, પોતાની વસ્તુઓ કરવા માટે સમય મળવાનો જ નથી, પણ કાઢવો જરૂરી છે. મારી વાત કરું તો આજે મારું પેશન હતું લખવાનું કે આ તે, જે આપણા કદાચ ઘણા પીડિયાટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટમાં ખબર નહીં હોય. અત્યારે હું એક ડ્રામા ગ્રુપ જોડે બી જોડાયેલો. અમે આ તો કોરોના આવી ગયું એટલે બાકી બહુ એક સારું ડ્રામા પ્લાન આઉટ કરેલું હતું, જે IMA માં અમે પરફોર્મ કરવાના હતા. ફોર ધ ડોક્ટર્સ બાય ધ ડોક્ટર્સ. સ્ટોરી, સ્ક્રિપ્ટ, ડાયરેક્શન બધું મારું હતું, પણ સમહાવ એ થઈ નહીં શક્યું. પણ એ રીતના બધાનો પેશન જે છે, જાવ કે નિલય છે, કદાચ નિલય આઈ ડોન્ટ થિંક કે કેટલા વર્ષ સુધી ક્રિકેટ રમ્યો બી હશે, સારામાં સારું ટેલેન્ટ હતું, એ કદાચ રમ્યો બી નહીં હશે. હા, એટલે સિદ્ધાર્થ તો કેવું ટેકનોલોજી નો માસ્ટર હતો, તો ત્યાં લેપટોપ પર બેસીને કરી શકે. લાડુના કેટલા હિડન ટેલેન્ટ હતા એ મને પણ ખ્યાલ નથી, પણ આપણે સાચી વાત છે. આપણે કેવું છે કે આપણી જિંદગીમાં એક વસ્તુ આ જિંદગીના સ્ટેજ પર 42 ની એજ પર હું શીખ્યો કે આપણે જો હેલ્ધી લાઈફ જીવવી હોય તો પોતાના પેશન ને લાઈવ રાખવા. બિલકુલ બિલકુલ સાચી વાત છે રજનીભાઈ. તો આપણે એક મોનોટોનસ લાઈફ જીવ્યા કરશું, આપણા ફ્રેન્ડ્સ બનશે. ફ્રેન્ડ્સ, કોમ્પિટિશન તો ઓલવેઝ રહેવાની જ. કોઈ જગ્યાએ કોમ્પિટિશન નથી એવું નથી. પીડિયાટ્રિક પ્રેક્ટિસ હોય કે જિંદગીની કોઈ પણ લાઈફની દરેક જગ્યાએ કોમ્પિટિશન રહેવાની. પણ આપણે આપણા પેશન ને સ્ટક રહેવાનું, પર્ટિક્યુલરલી અશ્વિની માટે ખાસ, કારણ કે એ તો કોન્ટેક્ટમાં બી રહે છે ને એના તો મેં વિડીયો જોયા બી છે, જોયા પણ છે. બિલકુલ બિલકુલ ફેસબુક પર પણ. જેટલા બી પોતપોતાનું એક પેશન હોય ને એને કોઈ પણ દિવસ ઓછું નહીં કરવાનું. સમય જયારે પણ મળે ત્યારે 15-20 દિવસ એક વાર મળે તો એ સમયનો સદુપયોગ કરવાનો. સુરત આવી જાવ પાછું ક્રિકેટ રમવા, અમારું ચાલુ જ છે ડેઈલી. રજનીભાઈ તમારે કહું છું આવી જાવ સુરત ક્રિકેટ રમવા, અમારું આખું સીઝન ચાલે. અને રજનીભાઈ તમારી એડવાઇસ અમે ફોલો કરીએ છીએ. હમણાં જે પેડિકોન થવાનું છે ઉનાળા સુધી ચાલે 6 મહિના.
હમણાં જે પેડિકોન થવાનું છે ને એમાં આઈ થિંક ઓનલાઈન પેડિકોન થવાનું છે. તો એમાં મને વિમલ જરીવાલા સરનો ફોન આવ્યો હતો કે અશ્વિની તારે ડાન્સ માટે ઇફ યુ કેન પરફોર્મ સોલો ડાન્સ, એટલે ડેફિનેટલી તમે બધા મને થોડું મોટિવેટ કરજો. હું હવે કાલથી હું ડાન્સ પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરું છું અને મોસ્ટલી આઈ થિંક 13-14 ના શૂટ કરીને એ વિડીયો ક્લિપ હું આપી દઈશ. એટલે આપણી જે પેડિકોન થવાની છે એમાં કદાચ આપણા સુરત તરફથી એક સોલો પરફોર્મન્સ હશે અને બાકી તો આપણા સ્પેકની જે લેડીઝ વિંગ છે એ લોકોનું પરફોર્મન્સ હશે. તો થેન્ક યુ. કે કોઈને કેવું આમાં કોઈને એક્ટિંગ નું કેવું બી કઈ ઈચ્છા હોય તો હું 2 ગ્રુપ જોડે જોડાયેલો છું અત્યારે, કે જે લોકો શોર્ટ વિડીયોઝ બનાવે, સોશિયલ મેસેજ આપતા હોય, કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર ટોપિક પર એ લોકો અપ ટુ 5 મિનિટ્સ નો એક વિડીયો બનાવે અને એને યુટ્યુબ પર અપલોડ કરે. એવા 2 બહુ સારી વ્યક્તિઓ છે. એમાં યંગ જનરેશન છે, આપણા કદાચ 24-25 વર્ષના છોકરાઓ છે, પણ એ લોકોનું પેશન જોઈને આપણને એમ થાય એ લોકોના લીડિંગ રાઇટર તરીકે હું એમની સાથે છું. આ કોરોના ટાઈમમાં ઘણું બધું અમારું અટવાઈ ગયું, પણ એ લોકોનું પેશન જોઈને આપણને એમ થાય કે નહીં, આપણે એ લોકો જો આ ઉંમરે આટલું સારું જે સોશિયલ મેસેજની વસ્તુ કરી શકતા હોય તો આપણે એક સિનિયર જ કહેવાય, અમે સિનિયર સિટીઝન તરીકે સોશિયલ મેસેજ આપવા વાળામાં બી પોતપોતાનું કોઈ બી રીતે, એટલે કોઈને આમાં ઈચ્છા હોય, કોઈ પોતાનું સારું લખી શકતું હોય, નામ સાથે એ લોકો બધું કરતા હોય છે. એવું નથી કે આપણે લખ્યું એટલે આપણને નામ નહીં આપતા હોય. કોઈની પણ ઈચ્છા હોય, કોઈનું પણ એક પેશન હોય તેને લાઈવ રાખજો, લાઈફ લોંગ એ તમને હેલ્પ કરશે. બિલકુલ. અને તમારું જે પ્રોફેશન છે એ બહુ સ્ટ્રેસફુલ છે, એટલે સ્ટ્રેસ આઉટ થવા માટે બહુ જરૂરી છે. અને હું પણ તમને બધાને કહું છું કે તમે તમારા અંદરના ગુણોને લાઈવ રાખો, તમારા પેશનને જીવિત રાખો. હું નજીકથી જોઉં છું આપણા રજની સરને કે એ ખરેખર આવું પેશન તમારું તમે એ રાખો તો તમે બહુ સરસ તમારું વર્ક પણ સારી રીતે કરી શકો. તો આજના દિવસે હું તમને કહેવા માંગુ છું કે તમે આવી રીતે સતત એકબીજા સાથે મળતા રહેશો, એકબીજાને શેર કરતા રહો પોતાના અનુભવ. અને તમારા પ્રોફેશનમાં તમારું જે પ્રોફેશન છે પીડિયાટ્રિશિયન એ આવનારા દિવસો માટે બહુ જ જરૂરી છે. સારા બાળકો, સારા સંસ્કારી બાળકો, તંદુરસ્ત બાળકો રહે એના માટે તમે સતત કોશિશ કરતા રહો. એ જ આજના દિવસે હું તમને બધાને કહેવા માંગુ છું. થેન્ક યુ. અશ્વિની, હવે કન્ક્લુડ કરીએ. સૌરીનભાઈ ભાગી ગયા, સૌરીન ચાલ્યો ગયો છે, તારે કન્ક્લુડ કરી દેવું પડશે. ઓકે. અને બધાને એવું કહી દેજો કે એલ્યુમિનાયમાં પ્લીઝ they will give your support full fledged, so we'll definitely plan a successful બિલકુલ બધા સપોર્ટ કરશે. કલ્પેશ સર તમે કરો, બધાનો સપોર્ટ રહેશે. એપ્રિલમાં કરવાનું છે સર. ત્યારે સાહેબ ગમે એટલા વાગે જરૂર પડે તમતારે સુરતમાં તમતારે હાજર છીએ. 2 દિવસનું રાખો. ચાલ તારું નામ લખ્યું મેં, મહેશ. અરે રાજેશ. હા ભાઈ રાજેશ, તારું બી નામ લખી દીધું મેં. ઓકે ફાઇન. મારું બી લખી કાઢો. આ બધામાં તો મારું તો નામ બાય ડિફોલ્ટ તારે એડ જ કરી દેવાનું, એની કાઇન્ડ ઓફ હેલ્પ. અરે જો રજનીભાઈ ને કલ્પેશ સર તો એવરગ્રીન, રાઈટ? કોઈ પણ આપણે કોઈ પણ ઇવેન્ટ કરવી હોય, આપણા મ્યુઝિશિયન બી મિત્રો છે, કોઈક વસ્તુ કરવી હોય તો આપણે સારી રીતે આપણને રીઝનેબલ રેટમાં બી કરી આપે એમાંના છે, ઘણા બધું વ્યવસ્થિત રીતે કરી આપે. આપણા જોડે કોરિયોગ્રાફર બી છે બધા. રજની, એનું બહુ સરસ પ્લાન આઉટ કરવાનું છે. આપણે એક મ્યુઝિકલ ઇવનિંગ બી જો આપણે 2 દિવસનું રાખીશું, નાઇટમાં આપણે એક મ્યુઝિકલ ઇવનિંગ ઇન ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટમાં રાખવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે. બરાબર. ઓકે ફાઇન. તો બસ કન્ક્લુઝનમાં તો એ કે આઈ એમ જસ્ટ સો થેન્કફુલ ટુ એવરીવન. પેલું કહેવાય ને કે એક પુસ્તક, એક બાળક અને એક પેન, અને ચોથું નામ આપણે જોડીએ તો એક શિક્ષક, કે આખું જીવન બદલી શકે છે, રાઈટ? તો આજે બધાને મળીને મને ખૂબ આનંદ થયો અને આઈ રિયલી અપ્રિશિએટ એવરીવન પ્રેઝન્સ એન્ડ એન્થુઝિયાઝમ. તો મારા તરફથી બસ આટલું છે કન્ક્લુઝનમાં. અને બાકી એલ્યુમિની વિશે તો આપણે વાત કરી છે, તો બી એન્થુઝિયાસ્ટિકલી એવરીવન શુડ ઇન્વોલ્વ. અને પ્લીઝ માય રિક્વેસ્ટ કે દર્શને બહુ સરસ ગૂગલ ફોર્મ બનાવ્યું છે, દરેક ટ્રાય કરો કે એમાં ઇન્ફોર્મેશન તમે તમારી ભરી દો. અને કદાચ તમને એવું લાગે કે કોઈની બાકી છે તો વી વિલ પુટ ધેર લિસ્ટ. તો જો તમારી પાસે કોન્ટેક્ટ નંબર હોય તો તમે કોન્ટેક્ટ કરીને એ લોકોને બી થોડા એન્કરેજ કરો કે એ ભરી દે, તો ઇટ વિલ અ ગ્રેટ હેલ્પ ટુ એવરીવન. આઈ થિંક વંદના મેડમ અને પૂનમ મેડમ બી still મતલબ they all are with us, so it's a great honor to
to have you. 19 જ છે. So, 36 બસ હવે I think we can end the session. Thank you Ashwini for this. અને બહુ મજા આવી. અરે thank you. Definitely. આજે બહુ સરસ ઊંઘ આવશે બધાને. And we wish that in future also this will continue. Yes, absolutely. Take care everybody. Okay. Okay. We will definitely meet within 6 months. Sure. Take care. Bye. Okay, bye. Bye. बाय मैडम, आपको एक स्पेशल थैंक्स। आप थैंक यू। तो मैं आज यहाँ नहीं होता और ये आभार पूरी लाइफ रहेगा मेरा आपको। किसके लिए, किसको बोला? सॉरी, उज्ज्वला मैम को। उज्ज्वला मैम, सिद्धार्थ तू मास्टर है यार, तू पूरा मास्टर, तू टेंशन मत ले, तू कुछ भी कर सकता है। Okay, chalo, I'm ending this meeting. Okay, bye. Take care of yourself.